आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, आज सवाल उठेंगे, जवाब पलटेंगे और सोच बदलेगी। क्योंकि जब मंच पर आग जलती है, तो दिल जलते हैं और दिशा बदलती है। An inspiring quote, well said. Good morning, everyone. It gives me a great pleasure to welcome you all to this special lecture. Myself, Panchal Dheria of Power Electronics Department. Myself, Shashikala Prasad from Power Electronic Department, Semester 5th. Today's session is an opportunity to gain deeper insights and broaden our understanding on a topic of great relevance. We are honored to have a distinguished guest with us whose knowledge and experience will surely enlighten and inspire us. Let us make the most of this enriching experience and engage with open minds and curiosity. जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। With this, I would like to invite our esteemed guest to light the lamp and make the session more spiritual and enlightening. हर शुरुआत में हो उसका नाम जिससे मिलता है सुख और विश्राम जो न दिखे फिर भी हर पल साथ हो ऐसी शक्ति को नमन करने को आज का ये प्रथम प्रभात हो Now let us begin this session by seeking the blessings of Almighty with a short prayer. Please stand on your places. इतनी शक्ति हमें भेंट न भाता मन का विश्वास इतनी शक्ति हमें हम चले एक रास्ते पे हमसे करते उन्हें भूल हो इतनी शक्ति हमें न भाता मन का विश्वास कमजोर हम जितनी जिंदगी को इसकी का क्रिसमस भावना में बदले की हो हम चले एक रास्ते हमसे भूल करके हमें भूल हो इतनी शक्ति हमें देना
अतिथि वो नहीं जो आए और जाए, अतिथि वो है जो दिलों में बस जाए। आपका आगमन हमारे लिए गौरव की बात है। इस मंच को आपने रोशन किया, यही हमारे लिए सौगात है। Honor and welcome our esteemed guests with a gesture of respect and gratitude. I would like to invite Dr. V.S. Purani sir, Principal of Vishwakarma Government Engineering College, to present the bouquet to our guest Dr. K.S. Purohit. Now I would like to invite Professor Pulin sir to present bouquet to Dr. V.S. Purani sir, the Principal of Vishwakarma Government Engineering College. It is with great pleasure I invite Dr. V.S. Purani sir to the stage to inaugurate today's session with their profound insights and inspiring thoughts. Please welcome in with a great round of applause. Very good morning to you all. I'm indeed very happy to be with you once again. It is 13th day of our induction program, and on that day, I'm welcoming from the bottom of my heart, from the entire VGC fraternity, respected Purohit sir, a renowned doctor of Ahmedabad, having his own hospital and having a very good sir is coming here is second time in my tenure in this 1 year. But indeed, you'll all get a lot of knowledge from him. What we are discussing, sir has chosen the topic. Dear students, this is the day we are going to complete this induction program in next 2 or 3 days. Every day, I'm taking a note, taking a review, and seeing that how we are going on in this program. In the first day, what we have discussed, yesterday, what we have discussed, and from across the cross section, we are requesting, we are inviting dignitaries to come and discuss with you. What is importance for that? We want to make somewhere to make that dream in your beginning of the career that can comes true. So that dream, if you can see in the beginning, you will definitely chase to catch your dream. And for that, today I would like to give dream એટલે કે સપનું સપનું એટલે કે ખ્વાબ ખ્વાબ what you can all carry that can be if that journey of your engineering education તો ચોક્કસ એ તમારા બધાના માટે આપણા સૌના માટે ખૂબ જ સુંદર બાબત બનશે અને બહુ સુંદર એનો અર્થ છે ખ્વાબનો એના જે લેટર્સ છે એનો ફર્સ્ટ લેટર ઇઝ કે ઇઝ અ નોલેજ તમારે ખ્વાબ પૂરું કરવું છે તમારું સ્વપ્ન તો નોલેજ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે નોલેજ ઇઝ ધ પાવર પાવર તો ઘણા બધા હોય છે કોઈ મોટો અધિકારી હોય એ પણ રિટાયર થઈ જાય છે બહુ મોટો પદાધિકારી હોય એ પણ રિટાયર થઈ જાય છે પણ નોલેજ છે એ ક્યારે રિટાયર થતું નથી એટલે એ નોલેજ કેવી રીતે મેળવવું આપણે કેટલું મેળવવું ક્યાંથી મેળવવું
and what will be our way forward to get this knowledge. તમારા સાથેના અમારા દાયકાઓના એસોસિએશન જે અમે લોકો એન્જિનિયરિંગ એજ્યુકેશનમાં કામ કરી રહ્યા છીએ, સ્કૂલ એજ્યુકેશન આવી મોટી કોલેજીસમાં મેરિટ વાળા સ્ટુડન્ટ્સ આવે તો વોટ દે આર ચૂઝિંગ, ગઈકાલે મેં જે આપને કીધું હતું કે બિટવીન ચોઇસ એન્ડ ધ રિસ્પોન્સ, તો નોલેજ ઇઝ ધ પાવર. નોલેજ કેવી રીતે મેળવવું, ક્યાંથી મેળવવું, અને કેવી રીતે તમારા શું પ્રયાસ હોય. તમારે બધી જ વસ્તુ જાણવી જોઈએ. તમારું અત્યારે એઆઈ નું ડેવલપમેન્ટ શું છે, જીઓ સિચ્યુએશનમાં શું બદલાવ આવી રહ્યો છે, અર્થતંત્ર કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે. કારણ કે આ બધી જ વસ્તુ તમને ઇમિડિયેટ અસર કરવાની છે. તમારું અર્થતંત્ર બનાવવું મજબૂત, પૈસાદાર બનવું હોય, સો વોટ ઇઝ ધ વે હાઉ યુ કેન ગેટ ધ નોલેજ. અને એ નોલેજ માટે અત્યારે જે આપણી જનરેશનમાં જે મોટા ભાગે આપણે બધા ફોલો કરીએ છીએ, દેટ વી આર ફોલોઈંગ મોસ્ટલી દેટ digital screen. Dear students, take this note. આ જે આપણે ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામમાં છે, તમે મેં પહેલા દિવસે કીધું હતું કે યુ કેન સ્ટાર્ટ મેકિંગ સમ હેબિટ્સ. ઘણી બધી હેબિટ્સ તમારે છોડવાની છે, ઘણી બધી સ્વીકારવાની છે. આમાં એન્જિનિયરિંગમાં પહેલા જ વર્ષમાં અમારા ઘણા મિત્રો છે, તમને ગોસ એલિમિનેશન મેથડ શીખવાડશે. So Gauss elimination is to eliminate certain things to get the final results. So point is that knowledge is the power, and that knowledge comes from reading and associating with the best of the class what exists around you. સારા વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં આવવું, સારા વસ્તુનું વાંચન કરવું, અને ખાસ કરીને ન્યૂઝપેપર. આપણી લાઇબ્રેરીમાં આખું ન્યૂઝપેપર સેક્શન અમે આ વીકમાં એવું તૈયાર કરો, કારણ કે છોકરાઓ ન્યૂઝપેપર બધા આવે, વેન વી ટેક ધ નોટ કે આપણે સ્ટુડન્ટ્સ ન્યૂઝપેપર વાંચતા જ નથી, અને મોબાઈલ પર આપણે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ. સો ઓકે, બટ ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોટ ઓકે કે તમારી પાસે, જો તમારે રીડિંગ કરવાની તમારી પાસે હેબિટ નથી, ટ્રાય ટુ ડેવલપ ધીસ. રીડ સચ ન્યૂઝપેપર. તમારા કયા ફેવરિટ ઓથર્સ છે? આજે ગુજરાત સમાચારમાં એક હંસલ બચેજ બહુ સારી વાત લખે છે, જે આઈ યુઝ્યુઅલી યુઝ ટુ રીડ, તારી ને મારી વાત. that author is such a stalwart author. એમાં બહુ સરસ છે કે બધું છોડીને ભાગી છૂટવાનું મન થાય છે. તો આપણે બધાને થતું હોય છે. તમારે કદાચ પેરેન્ટ્સ કંઈ બહુ બોલે, અથવા ટીચર તમારું ના સમજે, અથવા તમારા મિત્રો તમારા ના થાય, ક્યારેક ક્યારેક બધાના જીવનમાં એક પ્રશ્ન આવતો કે બધું મૂકીને ભાગી છૂટવું છે મારે. તો એને બહુ સરસ બતાવ્યું, ભાગી છૂટશો ક્યાં જશો એમ. તમારા પાસે જવાબ છે, કઈ જગ્યાએ જો ઇઝ ઇટ અ ફિઝિકલ લોકેશન ઓન ગૂગલ મેપ. તો બહુ સરસ સમજાવ્યું છે કે તમારા ભીતરમાં ભાગી જાઓ. મીન્સ દેટ યુ સ્ટાર્ટ ટેકિંગ હેબિટ ટુ રીડ ધ ન્યૂઝપેપર્સ, ગુડ બુક્સ. સેકન્ડ બે લીટર છે હાર્ડવર્ક, HW, હાર્ડવર્ક. We'll discuss in detail when we happen to be with students. ઘણું બધું આમાં તમારી સાથે શેર કરવાનું હોય છે, એટલે એ પછી ડિટેલમાં કહીશું હાર્ડ વર્ક, અને એમાં આપણે કેવી રીતે, what are the habits you have to develop for the hard work. ક્યાંક આપણે સ્લીપ થઈ જતા હોઈએ છીએ. Yesterday also, or day before yesterday, we have discussed those 5 pillars. Next A is for the ability. Ability, the mental health, physical health. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને સર હું પૂછું કે શું જમીને આવ્યો, મારે ખબર ના સાહેબ શેના માટે પૂછ્યા છે, કે સાહેબ નાસ્તો કર્યો હતો એમ. નાસ્તામાં શું કર્યું હતું? તો then when can I get the answer from the students? I found somewhere that students are very much careless in their input. હોસ્ટેલમાં હોય કે બહાર હોય, કે નાસ્તો કરીને આવ્યા હતા, એક ટિફિનમાં 2 જણાએ જમી લીધું હોય. ફાસ્ટ ફૂડની હેબિટ બધાને જ ગમે, મને પણ ગમે, પણ what is the required today to make your tomorrow better? That is mental and physical ability to work. And the last B is for the behavior. Your behavior by work and sincerity, that always reflect back. So I will not speak more. I wanted to tell you only after reading that first line of newspaper, that if today I will have to be happen talk to you something, then I will tell you about the khwab, to make that dream into you. Dear students, will listen to sir now,
એન્ડ માય રિક્વેસ્ટ દેટ યુ બી એ પાર્ટિસિપેટિવ. સાહેબનું જ્યારે થાય પછી તમે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછજો. મારી પાસે પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. એક રિસ્પેક્ટેડ મેડમ આવેલા છે, એ પણ આપણે જ્યારે સમય મળશે તો ચર્ચા કરશે. એ સાહેબને સાંભળવા જ આવ્યા છે, સાહેબનું 1 કલાક હું એ સાંભળી લઉં. સો આઈ રિક્વેસ્ટ સર ઓલ્સો કે સર પછી થોડો ટાઈમ આપજો, મારા છોકરાઓ અમને કંઈક પ્રશ્ન પૂછવા માટે આપને. અને વન્સ અગેન આઈ એમ વેલકમિંગ યુ. થેન્ક યુ સર. ફર્સ્ટ પ્રેયર ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભ્યઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રમ પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमद्देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः મહાસરસ્વત્यै નમઃ. સબ્જેક્ટ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, અને મને આનો એકલો એ પણ નથી આવડતો, પણ આઈ નો વોટ ઇટ ઇઝ. આમાંથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી આવેલા છે કેટલા છે? હાથ ઊંચા કરો. આ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી જેટલા આવેલા છે એમાંથી ગુજરાતી ન સમજણ પડે એવા કેટલા છે? બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં, કે થોડુંક લિપ રીડિંગ ઉપરથી હે ને થોડી થોડી ખબર પડે છે. તો મેં તો ગુજરાતીમાં પૂછ્યું હે, બરાબર, થોડી થોડી પડે. એક મારા મિત્ર અહીંયા હાજર છે, એક ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલમાં હું ઓપરેશન કરવા જાઉં છું, અને ત્યાં આવું મને નથી ખબર જાહેરમાં કહેવું જોઈએ કે નહીં કહેવું જોઈએ, પણ સુનિલભાઈ ઝવેરી એ ખાલી મને ખબર હતી કે અહીંયા છે મારું એટલે સાંભળવા આવ્યા છે, પણ જે હોસ્પિટલમાં ટ્રસ્ટ હશે એમનું મેં એક કામ કર્યું હતું, એમાં એક જ ચેકની અંદર 2.5 કરોડ રૂપિયા 2 કરોડ રૂપિયા બધી આવી બધી એ સંસ્થાઓને શોધવા જાય છે. તમારે કઈક વસ્તુની જરૂર છે તો પોતાના જીન્સ છે એ વણિકના જીન્સ છે એટલે પહેલા ચેક કરે, પહેલા એ આ જે ઇન્ટેલિજન્સ છે ને આપણી આર્ટિફિશિયલ કે નેચરલ એનો ઉપયોગ કરે કે અહીંયા ક્યાં વપરાય છે. એમનું હું સ્વાગત કરું છું અહીંયા. એકવાર સાહેબ ઊભા થઈ જાવ આપ, કારણ કે તમે સમાજ માટે એસેટ છો. એ જ પ્રમાણે એક લેડી છે, શી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ ફોર લાસ્ટ 24 અવર્સ, 24 કલાક થાય અમારી મિત્રતા થાય. હર નેમ ઇઝ નિવેદિતા ગાંગુલી. મેડમ પ્લીઝ ઊભા થઈ જાઓ. He is the principal and psychologist of DAV International School. એના છે વી વેલકમ બોથ ઓફ ધેમ. સાયકોલોજિસ્ટ. હું નાનો હતો ને ત્યારે મને એમ થાય કે સાયકોલોજીમાં આગળ પી કેમ મૂકે છે, સાયકોલોજી બોલવું જોઈએ ને. આઈ જસ્ટ ડોન્ટ હેવ. તમારી પાસે છે જવાબ? અંગ્રેજી મીડિયમ ભણે છે એમને બીયુટી બટ અને પીયુટી પુટ. પીયુટી પટ્ટ થવું જોઈએ ને તમે, અથવા બીયુટી બુટ થવું જોઈએ. આવી દુનિયામાં આપણે રહેવાનું છે. સબ્જેક્ટ આપણે શરૂ કરી દઈએ, પણ હું પોઈન્ટ લખીને આવતો પણ ભૂલી જતો હોઉં. એ પહેલા આપણે બધાએ નાના બાળકો થઈ જવાનું છે. કારણ કે તમે મને ખબર છે, હું કોલેજમાં ગયો ત્યારે હું ગભરાઈ ગયો હતો. મને કારણ કે પેલા જૂના ભાઈબંધો, તમે તો બધા બહુ બ્રાઇટ હો છો, અમે તો અમારી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ ને પેલા થોડા ગેંગા જેવા હતા, ગુંગા જેવા. અમને ખબર ના પડે, બહુ ખ્યાલ ના, બહુ જનરલ નોલેજ એટલું બધું નહીં, ગામડેથી આવેલા હોઈએ. તમે જોવું છું ને ત્યારે મને એમ લાગે છે કે ભારતમાંથી દુનિયામાંથી કશું વહી નથી ગયું. ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વિશ્વગુરુ. વિશ્વગુરુ એટલે બીજાને નીચો દેખાડે એવું નહીં, ઇટ ઇન્ક્લુડ એવરીથિંગ, એવું તમને જોઈને એવું લાગે છે. તો કોલેજમાં ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ છે ને, સાહેબે સરસ કહ્યું હમણાં. સાહેબને જો એમ થાય કે આપણે સાહેબને સાંભળીએ એવું થતું જ ઘડી. પણ મેં મારા છોકરાને કહ્યું કે એકવાર આવી રીતના હું સ્કૂલમાં ગયેલો ને, સ્કૂલમાં છોકરાઓએ 1.25 કલાક પછી બી કીધું કે ના તમે બોલવાનું ચાલુ રાખો.
એટલે મારું સારું દેખાય ને કે આપણે કેવું સરસ બોલીએ છીએ એમ. એવું મેં મારા છોકરાને ઘરે જઈને કીધું. એટલે કે પપ્પાએ તો એમને ભણવું ના હોય ને એટલે એવું કે. તો આપણે બધાએ નાના બાળકો બની જવાનું છે, કારણ કે હસવાનું મોટેથી ખડખડાટ હસવાનું ધીમે ધીમે ઓછું થતું જાય. બરાબર છે કે નહીં? તમે તમારા પેરેન્ટ્સને જુઓ છો ખડખડાટ હસતા હો? નહીં જોતા હો, ઓછું જોતા હશો, ખરું કે નહીં? હે ને? હમણાં આપણે 2 મિનિટ માટે બાળકો બની જઈએ. હું એક તાલી પાડું છું ને એ પ્રમાણે તમારે તાલી પાડવાની છે. 1 મિનિટ આમાં કાઢી. બરાબર છે? બધા જ સાહેબ પણ પાડશે. બધાએ હું જે રીતે તાલી પાડું એ રીતે તાલી પાડવાની છે. હા, હમણાં જ પાડવાની, સાંભળવાની છે. હવે બધાની એક સાથે ના આવી, બધાએ ના પાડી પછી. બરાબર કે નહીં? એટલે બધાએ આને મારા છોકરાએ શીખવાડી છે, રોકેટ તાલી કહીએ છીએ. બરાબર? ફરી વાર હા, એક જોરથી પાડો બધાએ. રોકેટ એટલા માટે કે એક વાર તાલી પાડીને રોકેટ ઉડાડવાનું. ક્યાં ઉડાડવાનું? નીચે. આવો અવાજ કરો. આવડશે? એક વાર તાલી પાડીને રોકેટ ઉડાડવાનું નીચે. બીજી વાર તાલી પાડીને લેફ્ટ. તમારી લેફ્ટ ક્યાં છે? આ બાજુ છે, ડાબી. બરાબર કે નહીં? ત્રીજી વાર જો તમે એન્જિનિયરિંગ સ્ટુડન્ટ કેટલા હોશિયાર છો, ભાઈ ભૂલો નહીં કરવાની. અને આમ મારતી વખતે બાજુવાળાને ઘુસાડી નહીં દેવાનો, હિસાબ બરાબર નહીં કરવાનો. ત્રીજી વાર ક્યાં? રાઈટ. ચોથી વાર ક્યાં? તાલી પાડવાની વચ્ચે. ચોથી વાર ક્યાં? ઉપર. નીચે, લેફ્ટ, રાઈટ, ટોપ. પછી પાંચમી વાર તાલી પાડવાની અને પછી શું રોકેટ ફૂટે ને એનો અવાજ કરવાનો. શું કરવાનો? બૂમ. પણ એ બૂમ કરતા પહેલા પાંચમી તાળી પડે એટલે બધી બાજુ રોકેટ ઉડાડવાનું. બૂમ. હવે યાદ રહેશે કે ભૂલો થશે? ભૂલો એક જ વાર, ઓનલી વન. બરાબર કે નહીં? ઓલરાઈટ, સ્ટાર્ટ કરીશું. એક તાળી નીચે રોકેટ, એક તાળી લેફ્ટ, બીજી તાળી રાઈટ, ત્રીજી તાળી ઉપર, પછી પાંચમી તાળી અને ચારે બાજુ રોકેટ ઉડાડવાનું, ફોડવાનું મોટેથી. બરાબર છે? આ તો અબ્દુલ કલામજી રોકેટ છે, આપણા નેશનલ હીરો. એટલે પછી ફૂસ ના થઈ જવું જોઈએ. બરાબર કે નહીં? બરાબર છે? હે ને? ચાલો સ્ટાર્ટ. બધા હા એક સાથે મોટેથી. બધા મેડમ બધા ઓલ ઉપર. હવે ચારે બાજુ. આમાં કેમ આટલું બધું હસવું આવ્યું? Because we are naturally happy. આમાં we are naturally happy. We have to remove the top level of burden. આ નહીં રિમૂવ કરીએ ને તો આપણે આવા ના આવા જ રહી જઈશું. બરાબર છે? આ સાહેબ અહીંયા આવે એવું છે? આવું આના જેવું જ છે. ડિસ્ટન્સ રહેવું પડે પણ બરાબર ચાલે છે. હા, ફોલો માઇક છે, બધું વાર લાગશે. તો થોડો વચ્ચે આવું ને તો આઈ કેન કનેક્ટ, બસ બીજું કઈ નથી. મેં મેટા એ એની પાછળ રહેવું પડતું એવું છે. That is what you understand. We are talking about artificial and natural intelligence. So, આપણે બધા જીવનમાં શું કરતા હોય ખબર છે? સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે મને કહેજો બંધ કરવું પડે છે હજી આમ આ બાજુ અહીંયા વચ્ચે. That is fine. તો સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરો. We want to be happy. બરાબર? એ સિવાય કોઈ હોય છે એજન્ડા? There is a single agenda of everybody's life. આમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે તો કહેજો, હું ત્યાં જતો રહીશ. મને લાગે થોડો ઈકો આવે છે. ઈકો કરે બંધ કરી દો. ડિસ્ટર્બન્સ છેલ્લે સંભળાય છે? હે ને? અને એ સુખી થવા માટે આપણે શું ઉપયોગ કરીએ છીએ? આપણી એબિલિટીઝ. આપણે એબિલિટીઝમાં યુઝ કરીએ એમાં સૌથી વધારે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? બુદ્ધિ. બરાબર છે કે નહીં? બુદ્ધિ છે. એટલે એક ફ્લાઇટ ની અંદર ફ્લાઇટ ઉપર જતી રહે એટલે સિગ્નલ બંધ થઈ જાય, હજી ઈકો આવે છે. જો કોઈને ડિસ્ટર્બ થતું હોય તો પછી હું ત્યાં જતો રહીશ. ઇફ યુ આર નોટ હેપી તો મને કહેજો.
કે તમે ત્યાં જતા રહો એટલે તો નહીં કોર્ડિનેટ વાત અલગ આવે. તો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યા વગર જિંદગી જીવીએ તો કેવું થાય? દુઃખી થઈ જવાય કે ના થઈ જવાય? એક ફ્લાઇટ ની અંદર આવું ટેણિયું બેઠેલું હોય, એના પપ્પાએ બેસાડી દીધો કે તું ઇન્દોર જઈને ઉતરી જજે તારા મામીના ઘરે, ત્યાંથી લઈ લે. અને બાજુમાં આપણા જેવા એક સાહેબ ટાઈ બાઈ પહેરીને બેઠેલા, આઈએએસ આઈપીએસ ડોક્ટર હોય બધા. એટલે પછી ઉપર ફ્લાઇટ ઉપર જતી રહે પછી નેટવર્ક જતું રહે ને, અત્યારે તો બધું સ્ટોર કરેલું હોય એ બી બધું જોતા હોય છે અંદર મોબાઈલમાં. પણ એને થયું કે એની જોડે કંઈક વાત કરું. એ વાત કરવામાં થયું કે કંટાળો આવે છે ને, ચાલો આપણે ગેમ રમીએ, તું મને ઉખાણું પૂછ. કે એમ નહીં, ગુજરાતી છોકરા હતો, એમને નહીં કે તમે મોટા છો એટલે તમને મારા કરતા વધારે આવડે, એટલે ઉખાણું પૂછે આપણે શરત રાખીએ કે ચાલ મને ના આવડે તો હું તને 100 રૂપિયા આપીશ, તને ના આવડે તો તું નાનો છું ને 10 રૂપિયા આપજો. પછી કે સારું પૂછો, તું નાનો, હું નાનો છું એટલે મારે પહેલા પૂછવા. એટલે છોકરાએ પૂછ્યું કે 3 પાંખ વાળું પક્ષી કયું છે? ઉડે તારે 3 પાંખ દેખાય, 3 પાંખ. પેલો વિચાર કરીને કે મારે તો નોલેજ ઓછું છે, લે 100 રૂપિયા. પછી કે હવે મારો વારો, તું કે કયું છે? એટલે પેલા કે લે 10 રૂપિયા. આ બુદ્ધિનો ઉપયોગ છે ને, આ બુદ્ધિનો ઉપયોગ છે, આમાં બીજું તો કઈ ના આવ્યું ને. એટલે મેં ગૂગલ કર્યું કે વોટ ઇઝ નેચરલ અને વોટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલ. આર્ટિફિશિયલ ઇઝ મેન મેડ. બરાબર છે? તમારામાંથી કોઈને કઈ કહેવું છે? એટલે પ્રશ્ન પૂછજો મને, મને આવડતા હશે તો કહીએ. મેન મેડ, પણ when man himself is made, then what is artificial? Tell me one thing. તમે વિચાર કરી શકો છો? ફોર એક્ઝામ્પલ આ માઇક છે, માઇક નેચરલ છે કે આર્ટિફિશિયલ છે? આર્ટિફિશિયલ છે. માઇકના કમ્પોનન્ટ જે છે એની અંદર જે પ્લાસ્ટિક યુઝ થાય, ઇટ ઇઝ મેડ બાય મેન. વેર ફ્રોમ? પોતાને ઘેરથી લાવ્યો, જન્મે ત્યારે લઈને આવેલો. પ્લાસ્ટિકના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ વેર ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ, ખરું કે નહીં? હે ને? એની ઉપર રબરની કેપ છે તે પોતે લઈને આવેલો, ઇઝ ઓલરેડી ધેર. બરાબર કે નહીં? ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી પોતાનું ઘરમાં જનરેટ કરે છે. જનરેટ ક્યાં થાય છે? સૂર્ય તપે છે, વાદળા વરસાદ પડે છે, નદીઓ વહે છે, નદીઓમાંથી જનરેટર થાય છે, તો કોલસો ખોદી દે, એમાંથી થાય. So where actually, what actually is man-made? Tell me one thing. આપણે we are talking about artificial અને natural intelligence. Is there anything artificial in this world? છે? Everything is natural. Everything is natural because when, for example, હું એમ કહું કે આ મારો દીકરો છે, મા બાપ પરણે એક સરસ દીકરો થાય તો દીકરાની અંદર લીવર હોય, પેટમાં લીવર હોય ને, લીવર મા બાપને બનાવતા આવડે? કિડની બનાવતા આવડે છે? અને એટલા માટે આનું નામ શું પાડે ખબર છે? અંબિકા પ્રસાદ. કારણ કે દીકરો થતો ના હોય એટલે માતાજીને બાધા રાખી ત્યાં જઈને, અને પછી એને દીકરો, બધા ડોક્ટરોએ ના પાડી દીધી કે આમાં થાય એવું નથી. Because the knowledge that we have is very limited. Okay? બરાબર છે કે નહીં? હવે મૂળ વિષય પર આવીએ. આપણે બધા જીવીએ છે એના માટે, સુખી થવા માટે જીવીએ. કોઈ દુઃખી થવા માટે જીવે છે? જીવે છે દુઃખી થવા માટે? તો બધા સુખી થઈ જાય છે? નથી થતા ને? હે ને? એ સુખી થવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે. એ પ્રવૃત્તિને આપણે 4 ભાગમાં આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન. આ 4 સિવાય તમે કંઈ પણ હોય તો મને અત્યારે કહો, હાથ ઊંચો કરી. આહાર એટલે મારે ખાવા પીવા, એટલે દ્રશ્ય જે છે એ હું મારી આંખની અંદર લઉં છું એને પણ આહાર કહેવાય. આહારયતે આહારઃ. તમે આ મારા શબ્દો સાંભળો છો અત્યારે એક કાનથી અંદર લો છો, બરાબર છે? એટલે માય વર્ડ્સ આર ફૂડ ફોર યુ, યોર ઇયર. બરાબર છે કે નહીં? એટલે આહાર. બીજું છે નિદ્રા. આપણી જિંદગીનો 1/3, ઘણામાં 1/2 હશે ને, ઘણામાં સુઈ જાય ત્યારે ઊંઘી જતા હોય છે આપણે. અને ઊંઘી જવામાંથી કોઈને ઉઠવાની મજા નથી આવતી. કેટલા એવું કહે છે કે મને ઉઠવાની બહુ મજા આવે છે, મારે આવું ઉઠી જવું છે. ઉઠી જવાની મજા આવે? ઊંઘવાનું ન ગમતું એવા કેટલા? ઊંઘવાનું નથી ગમતું?
મારે તો માટે કહેતા જ મેડમ દ્વારા કેસ છે તમારા માટે. કારણ કે આપણે ઊંઘી જઈએ છે ને ત્યારે આ જે સુખી થવાની જે સ્ટ્રગલ છે ને એ સ્ટ્રગલ બંધ થઈ જાય. ઇટ્સ અ સ્ટ્રગલ. બરાબર છે ને? આહાર, નિદ્રા, ભય. ભય એટલે સિક્યોરિટી અને પકડી રાખે. મારી પાસે મારું નામ છે, મારું પદ છે, મારા પૈસા છે, મારો બંગલો છે, મારી ગાડી છે, મારી પત્ની છે, મારું બધું છે. એને હું પકડી રાખ ના છૂટી જાય જો આજુબાજુથી જતું રહે તો મને ઇનસિક્યોરિટી લાગે, મને ભય લાગે. એટલે એનાથી છૂટવા માટે જે પ્રવૃત્તિ કરવી એ બધા પ્રાણી માત્ર કરે. બરાબર છે કે નહીં? અને મૈથુન એટલે પોતાની જ પ્રજાતિને આગળ વધારવું. આ ચાર સિવાય જગતમાં તમે મને કહો કે કોઈ બીજું કઈ તમે મને કહો કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં આવે છે કોઈ તકલીફ કે ના આ સિવાય બધું થતું નથી. બરાબર? આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન. તો બધા પ્રાણીઓ આ કરે છે. એમાં આપણે બી પ્રાણી જ છીએ ને, આપણે બે હાથ પગ વાળા પ્રાણીઓ છીએ. બરાબર છે ને? બીકોઝ વી હેવ ધેટ લીવર કિડની. આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા શું છે કે જે બીજા લિવિંગ બીંગ્સ નથી? આટલું મને કહો. એકદમ હાથ ઊંચો કરી તરત કે તો tell me. કહો તમારામાંથી કહો. આપણામાં ને કૂતરામાં, ઘોડામાં, ગાયમાં, બળદમાં શું ફરક છે? હું વાંચેલું છે કે અમુક જગ્યાએ તો આજથી 200 વર્ષ પહેલા ત્યાં વિદેશોની અંદર તો સ્ત્રીમાં જીવ નથી હોતો, પશુઓમાં જીવ નથી હોતો, પણ આપણે જોઈએ છીએ નહીં તો બધા જીવતા છે. બરાબર છે ને? એવું સાંભળેલું છે. પણ તમે મને કહો. હા, આ તો પ્રોફેસરો બોલે છે ભાઈ, છોકરાઓ બોલવાનું છે. tell me. બોલો, મોટેથી બોલો બેટા. ઇન્ટેલિજન્સ. ઇન્ટેલિજન્સ ને ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ આપણે? બુદ્ધિ. તો બુદ્ધિ તો એમનામાં પણ જણાય છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ દંડો ઉપાડીએ એટલે તરત ભાગવા માંડે. બરાબર ને? પણ ધીસ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ રૂડિમેન્ટરી ઇન્ટેલિજન્સ. ધીસ ઇઝ યુઝડ ઓનલી ફોર સર્વાઈવલ. સર્વાઈવલ ઇન્સ્ટિંક્ટ ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? પણ એક ગાય એક ભેંસનું શીંગડું શેપમાં હોય અને બીજી ભેંસનું શીંગડું આમ વાંકું હોય તો જે વાંકો શીંગડાવાળી ભેંસને પેલી ભેંસની જેલસી થાય? થાય? વાર્તામાં થાય, પેલી પંચતંત્ર વાર્તામાં થાય. હે? એને થાય કે હું જીપીયુમાં એડમિશન હું લઈ વિશ્વકર્મામાં સેકન્ડ એલડીમાં એવું થાય? કેમ નથી થતું? અને એટલા માટે અહીંયા આવવામાં અમારે મોડું થયું. રસ્તામાં પેલી ગાય બેઠી બેઠી 4 રસ્તા ઉપર ટ્રાફિક જામ અને આમ વાગોળ્યા કરતી હોય. મને એની બહુ ઈર્ષા આવે. આવી જિંદગીઓ કેટલું સારું છે. ક્યાંય જવાનું નહીં ને કશું કર્યું નહીં. પોલીસ વાળા ને ઉઠાડે. પોલીસ સીટી મારે એને કઈ અહીંયા આવું જ હોય, પોલીસ વાળા આવું જ હોય. તો આપણે એવું જિંદગી સારી નહીં? નહીં ખાવા પીવાની કોઈ ચિંતા ને બધું કઈ નહીં, જે કરી આવવાનું ઉભા થઈને નહીં ઘર બહાર ને. Why? Because we as a human being are self-conscious. Everybody is conscious. We are self-conscious. ભલે હું જેટલું મારો વિષય તો જુદો છે પણ હું આના I will just introduce the whole topic અને પછી તમે બધા મને પ્રશ્નો પૂછો. એટલું ધ્યાનમાં આવ્યું કે નથી આવ્યું? મેં કહ્યું ના કૂતરો બી સેલ્ફ ના એવી રીતના નથી. એવી રીતના નથી જેવી રીતના આપણે. બરાબર? અને એની ખાસિયત શું છે ખબર છે કે આપણે જેવા છીએ ને એમાંથી we want to become little better. Correct? We want to earn more, we want to get more height. જે બહુ બધો લાંબો હોય 6.5 ફૂટનો એને છોકરી ના મળતી હોય તો એને ઓછું. અમિતાભ બચ્ચને કહ્યું હતું એવું. તમને ખબર છે અમિતાભ બચ્ચન પહેલી વાર ઇન્ટરવ્યુ આપતો હતો ને એને કહ્યું થોડો પગ ફોલાઈને આય, આડો લાંબો નહીં ચાલે. તમને ખ્યાલ છે? એટલે એને લાંબો અને ટૂંકો થવું, જાડા ને પાતળા ને જાડા થવું હોય. એક જણ ફ્લેટ વેચવા મળતો એને એ જ ફ્લેટ લેવા માટે બીજો આવતો. એક જણ છાપા માટે લઈ જાય મારી પત્ની ખોવાઈ ગઈ છે, બીજા કેટલા 5 જણાએ લખ્યું મારે લઈ જાય. રોજ લડે. એકને છૂટવું છે ને પેલા ના કરું. We are self-conscious. We know what we want. We want to be always better our lot so that we can become happy. Clear? બરાબર છે કે નહીં? આટલું વસ્તુ છે. અને એના માટે આપણે સવારે ઉઠીને પ્રવૃત્તિ કરવા માંડીએ. તું યાર મને તારું નામ કહેજો, તારું ઊંઘવાની ઈચ્છા નથી થતી તો મારે તારી શીખવું પડશે મારે તારી જોડે. બરાબર કે નહીં? પણ તમે લોકો બેસો, કારણ કે ઉભા રહેશો તો મને નહીં નીચે બેસજો. હા, વોલન્ટિયર બી બેઠો. ચલો બી બેઠો, નહીં બોલતા હોય આપ બેઠો ને. So this becomes a struggle. અને પછી what happens? We do become happy. ગયા લેક્ચરમાં કેટલા હતા મારામાંથી? ગયા લેક્ચરમાં કોઈ નતા ને?
એટલે હું જોક રિપીટ ના કરું ને એટલા માટે. મને મેડિકલમાં હું 12મા ધોરણમાં નપાસ થયેલો. મને બધા બે ત્રણ જણાએ કહ્યું સાહેબ હવે બીજું એક્ઝામ્પલ આપો, પણ તમે નવા છો ને ઓલું એક્ઝામ્પલ, કારણ કે મારા મગજમાં એક ફિટ થઈ ગયું છે. હું 12મા ધોરણમાં નપાસ થયો એટલે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ શીખી ગયો અને પાસ થઈને હું મેડિકલમાં સીધો ગયો. તમારા પછી કોઈ ઓપરેશન કરવા નથી આવવાનું ને, કારણ કે મેં પહેલેથી આવું કહી દીધું એટલે ભાઈ કોઈ આવે નહીં ઘણી વાર. ઓપરેશનમાં લઈ જતી વખતે દર્દી મને પૂછે ઘણી વાર, ચાલ મેને બોલા સાહેબ મેરે, મને દર્દી પૂછે કે સાહેબ કંઈક થશે નહીં ને, એટલે હું એને કહું પણ તને જ મને, કારણ કે મને બી થાય ને, મને ટેન્શન હોય તાર તો અંદર જઈને સુઈ જવાનું છે આરામથી, તકલીફ મને થઈ શકે, બરાબર કે નહીં? આપણે ક્યાં હતા, શું વાત કરતા હતા? હા હા, તો એ ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ થી બહાર આવવા માટે મને મેડિકલ વીએસ હોસ્પિટલ, એનએચએલ મેડિકલ કોલેજ, ત્યાં મને એડમિશન મળ્યું. એટલે બીજાની પર વટ મારવા માટે બધા સાયકલ લઈને આવશે, એ તો રિક્ષામાં આવે. મને બાઇકનો શોખ, એ વખતે એસડી બાઇક આવતું હતું જૂનું, જાવા, જાવા કરે બાવા એવું હતું, કારણ કે એમાં પેટ્રોલ લીક થતું હોય, ઓઇલ લીક થતું હોય, બધું થતું પણ બે સાયલેન્સર હોય અને આપણે વટ પાડવા માટે સાયલેન્સ ની અંદર જે સાયલેન્સર એકચ્યુઅલી પાઇપ હોય ને એ ધડ 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 ધડ. Why? Why? Because I was feeling little inferior. મારે સુખી થવું છે. મારે I wanted to be noticed. I wanted to be belong to somebody. તમે આવે છે કે નહીં? Which is a story of everyone. બરાબર? We everyone want to be noticed. We want to be smart. We want to be beautiful. We want to be owned by somebody. We want to be loved by somebody. અને એટલા માટે આપણને એમ થાય કે બહુ સારી દીકરી હોય ને એને મેં કહું આ કેવી રીતે પરણી ગયો, કારણ કે એને પહેલા કહી દીધું કે આઈ લવ યુ. પેલાને મનની અંદર અંદર એટલું બધું હોય કે મને કોઈ કંઈક કહે, કારણ કે હું જેવો છું કે જેવી છું એવું બરાબર નથી. This is a story of every human being. That is not the case with the all other living. Correct? Amoeba will not find કે યાર હું હવે આ ઠાકોર રસ્તામાં છે એના પેટમાં હું એમીબા આંતરડામાં હોય ને પેલું જંતુ તે રાઉન્ડમાં હોય કે ના હવે મારે રાજાના આંતરડામાં જવું છે, અહીં તો કંટાળી ગયો મારે, એને એવું ના થાય જ્યાં હોય ત્યાં માણસને આવું થાય. તો આઈ વોઝ સફરિંગ. એટલે મેં કહ્યું કે આપણે નોટિસ થાય આપણે શું કરીએ, જે જાણતા હોય એ પ્રમાણે કરીએ. અને એ વખતે 6 મહિનાનું વેઇટિંગ લિસ્ટ હતું અમદાવાદની અંદર, જવા મળતું નથી. તમને ખબર હોય તો આસપાસ સ્કૂટર આવે ને ત્યારે 5 વર્ષે આપણા દેશની તો પથારી ફેરવી નાખી છેલ્લા કેટલા વર્ષ, આવી ટેલી છે. અને હું 16,500 રૂપિયા લઈ અને એના 12,600 રૂપિયાનું આવતું હતું. અને મારે ગામડે ગયો, એનો કઝિન હતો એ ઉદયપુરની અંદર એની પાસે આની ડીલરશીપ હતી, એટલે ઉદયપુર લેવા માટે ગયો. કેવી રીતે? હું સ્ટોકનો છોકરો, માણેકચોકમાં મારા પપ્પાની પેઢી સ્ટોક, લોકોને પૈસા આપે અને પછી વ્યાજ લે. અને હું એની પાસે પૈસા લેવા ગયો, કારણ કે મને એમ હતું કે મારે મેડિકલ કોલેજમાં મારો વટ પડવો જોઈએ, બીકોઝ હું જેવો છું એવો બરાબર નથી. કરેક્ટ? ક્લિયર? તો મારું ધીસ વોઝ માય મિશન. અને પછી હું પૈસા લેવા ગયો. મારા પપ્પા અને મારા કાકા બધા ભેગો બિઝનેસ ચાલતો હતો, એટલે બધા ઘરે ફ્રીજ આવે તો બધાને ઘરે ફ્રીજ આવે, એકના ઘરે કેરી આવે તો બધાના ઘરે કેરી. એકલા છોકરાને કેવી રીતે આટલા બધા 12,600 રૂપિયા? આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 1981. બરાબર છે કે નહીં? અને પછી એ વખતે રેલવે એન્જિન પેલું પલ્સર વાળું હતું, ઉદયપુર જવું. એ વખતે હોળીના દિવસો હતા, તો ટ્રેનમાં ટિકિટ ના મળે અને તેથી બધા રામલાવ હોય ને આપણા બધા ડુંગરપુરના બધા, એ બધા ભરાઈ ગયા હતા, બધા પેક હોય એકદમ પેક. એની અંદર અમે હું મારો કઝિન બે જણા બેસી ગયા. સવારે ઉદયપુર ઉતર્યા ને અમે તો એક જણા ઓછી જ ના થઈ ગઈ, કારણ પેલું કોલસાનો ધુમાડો આવે બધો. રેલવે સ્ટેશન ના આવ્યા, નાયા નહીં પણ બધું હાથ પગ બધા ધોયા. Why? It's a struggle. What is a struggle? I want to look, I want to be happy, I want to be noticed. બરાબર? Which is everyone. એટલે તમે અહીંયા આવ્યા છો ને એન્જિનિયર બનીને આપણે મંજિલ તો વગાડવા જ નથી, ક્યાંક પ્લેસમેન્ટ જોઈએ ને કંઈક પછી આ જોઈએ પછી પેલી ગાડી જોઈએ ને આ બધું જોઈએ, અને ઇટ્સ ઓલ વેલિડ, બધું કરવા યુ હેવ ટુ ડુ કાયદો કરવો પડે. So I will going to tell you how to how not to be unhappy in the course of becoming happy. Correct? That is the use of natural intelligence. Okay? હું વચ્ચે આટલી વાત કરી દઉં. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં શું હોય છે કે પહેલા જૂના વખતમાં કોઈબા કે કોઈ ગુજરી ગયું હોય ને તો પોસ્ટકાર્ડ લખે, પોસ્ટકાર્ડ 4 દિવસે આવે ગામડે, અને પછી જયારે વાંચે ત્યારે એકદમ પોક મૂકીને રડવાનું શરૂ કરે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અત્યારે ક્યારે પોક મૂકીને રડવાનું શરૂ કરે? બીજી જ મિનિટે, કારણ કે વોટ્સએપ ઉપર જતું રહે છે. So this is part of artificial intelligence that we are all using the gadget. So today he instantly becomes happy.
or unhappy, more often unhappy. બરાબર છે કે નહીં? તો I went there, હું બાઇક લીધું અને ઉદયપુરથી બાઇક લઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ જિંદગીમાં આવા રોડ નહોતા. એ વખતે આવા રોડ નહોતા. એ ચલાવીને હું મારા કઝિનને બેસાડીને ત્યાંથી અમદાવાદ હું નવા રોડ ઉપર હું 1981 આવું જોખમ લઈ અને હું પહેલી વખત બાઇક ચલાવી. અને મને બરાબર ખબર છે કે મારા જેવો બીજો એની પાસે છેલ્લો પીસ પડેલો ઉદયપુર ચેતક સર્કલ. તમને કહી દો, એડ્રેસ બી કહી દો. અત્યારે તો હું શોધું છું નથી મળતું આ સ્ટોરી. આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ સ્ટોરી ઓફ આર્ટિફિશિયલ અને નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ વર્સસ નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ અવર સ્ટ્રગલ એન્ડ હાઉ વી આર, આપણે એની અંદર કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ. તો એ સ્કૂટર લઈને હું આવ્યો ને, અને પછી કોલેજની અંદર તો બીજા બધા તો સ્કૂટર લઈને આવતા હોય, કોઈ એક બે છોકરા ગાડી એના મૂકવા આવતા હતા, પણ આપણે અને ખાસ કરીને આપણે તો ગર્લ્સને ઇમ્પ્રેસ કરવા, આપણા બધા ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે આવું આવું એ કરવામાં. અને પછી થાય શું ખબર છે? કદાચ સ્કૂટરને પંચર પડે ને તો એનું વ્હીલ નીકળી જાય, આનું વ્હીલ નીકળે એટલે પંચર પડે ત્યારે એને પકડી લઈ ગયું. એનું વજન હતું 150 કિલો, 140 કિલો, અને મારું વજન હતું 48 કિલો. અને જે વખતે પંચર પડે ને એ વખતે એને પકડીને લઈ ગયો. અને 50-40 કિલો 48 કિલો માણસ 148 કિલો અને કોલેજમાં પંચર પડી ગયો. અને બાજુમાં નાસિર કરીને મને એ પણ યાદ, નાસિર વાળો ભાઈબંધ હતો, એ પંચર કરતો હતો. તો જ્યારે ઢાળ આવે ને ત્યારે મને સ્કૂટર મને ખેંચે અને ટેકો આવે ત્યારે મારે સ્કૂટરને ખેંચવું પડે. અને બે બધું સાયલેન્સ ગરમ થઈ ગયું ને સાયલેન્સ, એ પગે કંપાઈ જાય બરાબર જોઈએ. અને જે કંપાઈ જાય સ્લીપરમાંથી પગ છટકી જાય. અને આપણે જે છોકરીઓ ઇમ્પ્રેસ કરવા માંગતા હોય એ કોઈ દાડો દેખાય નહીં. આપણે બાઇક લઈને આવતા ત્યારે ક્લાસમાં હોય કે લેબોરેટરીમાં હોય કે એનેટોમમાં હોય, અને આવું જ્યારે થયું ને ત્યારે સામેથી ખીચી કરી નાખો. So in attempt to look better when I get an object of my happiness, જે વખતે મને બાઇક મળી એ વખતે I was keen કે ચલો હજી કોઈની પાસે નથી, 6 મહિનાનું વેઇટિંગ અમદાવાદમાં છે, આપણી પાસે બાઇક છે. I was happy. Was not I happy? તમને મળે, તમારી કોઈ વસ્તુ મળી જાય ત્યારે તમને happiness થાય છે ને, હે ને? જો આ ઓબ્જેક્ટ બાઇક મને મળી અને એનાથી મને હેપીનેસ મળી, તો ધ સેકન્ડ, તમે બધા વિજ્ઞાનના સ્ટુડન્ટ છો ને, then the natural corollary of this equation is as long as the bike is with me, I should be happy. It's natural, ને? કે bike has become the cause for my happiness. પણ જ્યારે પંચર પડ્યું અને ચંપાઈ ગયું જ્યારે, અને સામેથી પેલી દીકરીઓ ખીચી કરતી આવતી, then same thing becomes the object of my pain. Artificial intelligence is going to tell you this. It's going to teach you this. આ તમને નહીં ખબર હોય તો જીવનમાં આગળ કેવી રીતે જવાનું છે, એની જગ્યાએ અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે ને ચારે બાજુ ડ્રગ. વાજપેયીને પૂછ્યું કે બોમ્બ ફોડવાનો છે, એટલે કે ફોડી નાખ. પણ કે આટલા વર્ષોથી બધી આગળની ગવર્મેન્ટો ના પાડતી હતી કે બીજા દેશો આપણી ઉપર પ્રતિબંધ લાગી જશે, એટલે જે કરવું હોય એને કરવું, કોઈ પ્રતિબંધ પ્રોડ્યુસ કરશે. અબ્દુલ કલામ મહાન વૈજ્ઞાનિક, મહાન, પોતાના ધર્મનું એટલું જ્ઞાન, બીજાના ધર્મનું એટલું જ્ઞાન, એટલે સાચું સાચું એમને તો ફોડ નાખવાનું. કેટલી બજેટ છે? 750 કરોડ. તમને ખબર છે ને ઓપરેશન વિજય? તમને ખબર છે દર અડધો કલાકે ફ્રાન્સનો અને અમેરિકાનો ઉપગ્રહ ઉપરથી જાય. હું આ જ વસ્તુ પરથી તમને છેલ્લે કનેક્ટ કરી દઈશ, બધા ડોટ કનેક્ટ. ઉપગ્રહ જાય અને તમારો એ ટ્રક જતો હોય ને, તમારું એની નેમ પ્લેટ વાંચી એવા કેમેરાથી ઉપગ્રહ જાય. કોઈ જગ્યાએ કશું કોઈ દેશ શું ચા ના કરી શકે, તમે આ કરો, તમે પેલું રિએક્ટ કરો છો, આ કરો. એવા કક્ષામાં ખબર ના પડે. 60 માળ ઊંચી બિલ્ડિંગ હોય ને એવા 3 થર નીચે જમીનમાં કરે, કારણ કે ત્યાં ફોડવાનું હોય બોમ્બ. આટલું ખોદકામ કર્યું, આટલું બધું કર્યું, ત્યાં સુધી બહારના દેશોને કશું ખબર ના પડે. અને બોમ્બ ફોડ્યો ત્યારે આખો દેશ, આખી દુનિયા ચોંકી ગઈ. પછી કે આ પ્રતિબંધ તમારે જે થાય કરતો થયું, કશું કઈ ના થયું. શું હતું? there was a will. આ કેમ સબ્જેક્ટ વચ્ચેથી બીજો જુદો મેં કર્યો? કારણ કે એ જે બજેટ હતું ને, 750 કરોડનું બજેટ હતું, એના કરતા અનેક ગણું બજેટ મેં ચાલે જ વાંચ્યું, આંકડો લાવવાનું ભૂલી ગયો ત્યારે, પણ એ વખતે થોડા દીકરીઓ આપણે બધા જે ટાઇલ્સ ધોવા માટેનું જે દ્રાવણ હોય છે ને, શું નામ હોય છે, કોકાકોલા, ફેન્ટા ને બધું હોય ને, આપણે બાથરૂમની ટાઇલ્સ જેને જોઈએ કોકાકોલા જ હોય છે ને, હે ને, ફેન્ટા ને બધું, એ બધું પીવામાં આપણે જેટલું પૈસા વાપરીએ છીએ અને જેટલું વિદેશી ઊંડિયામાં બહાર જતું રહે છે,
એટલું બજેટ એ બહુ ધ્યાનમાં આવે છે તમને? So if you know, if you identified with your country, ભારત, તો તમે જ્યારે એક ગ્લાસ ભરો રાઈસ ધોવાનું દ્રાવણ ભરીને અથવા તો તમારા ઘેર મહેમાનો આવે ત્યારે તમને પ્રશ્ન થશે કે નહીં થાય કે મારું હું આ જેટલું પીવું છું એટલું મારા દેશને નુકસાન જાય છે. બરાબર? વાત બદલી ગઈ આખી. મેં વિષય બદલી કાઢ્યો. વિષય એટલા માટે બદલી કાઢ્યો કે તમને મેં જ્યાં શીખવાડ્યું છે કે માય માઇન્ડ, હું માઇન્ડથી કારણ કે આઈ એમ અ સેલ્ફ કોન્શિયસ પર્સન and therefore I evaluate myself, I compare myself and I find myself always lacking કે મારે આ જોઈએ, મારે પેલું જોઈએ અને પછી મારા આખા લાઈફની સ્ટ્રગલ શું શરૂ થાય છે, મારી જે એક્ટિવિટી શું થાય છે કે હાઉ આઈ મેક માયસેલ્ફ બેટર. બરાબર? આની અંદર આખી જિંદગી પૂરી થાય. અને એટલા માટે જ્યારે દાદા ગુજરી જાય ને, કાકા ગુજરી જાય ત્યારે આપણે વાંચતા હોય છે કે કૈલા અક્ષરધામ ગયા, એને સ્વર્ગવાસ થયો. પણ સાચી વસ્તુ શું છે, ઘણા લોકો લખે ને આપણે અંદર બોલીએ એટલે કે કાકા નીકળી ગયા. એ સાચો શબ્દ છે કારણ કે આખી જિંદગી ગૂંચવાઈ ગયા. કારણ કે આ બધી આની દોડની અંદર મારે સુખી થવાનું રહી જાય. અને that knowledge is yours and that is what we call ભગવદ ગીતા, ઉપનિષદ, વેદાંત. That is where a natural intelligence is there. આ કોઈકે લખી છે એવું નથી. અને એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? Now let me tell you further. આજે સુખી થવાની દોડમાં જ્યારે હું મારા ઓબ્જેક્ટની પાછળ દોડતો હોઉં છું ત્યારે માય માઇન્ડ ફીલ્સ હેપી કે મને તો મજા આવે છે સાહેબ. મને તો હું ભલે પછી મને બીજું હું બીજા હુક્કા બારમાં જઈને પછી મજા કરવી, પછી હું સ્વિમિંગમાં જઈને મજા કરવી. પણ યોર ઓબ્જેક્ટ ઓફ એન્જોયમેન્ટ ચેન્જીસ, યુ રિમેન ધ સેમ. બરાબર? એટલે થતું એટ ધ એન્ડ શું થતું હોય છે? યુ આર નોટ એન્જોયિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એન્જોયિંગ યુ. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? બરાબર છે ને? કારણ કે મેં કહ્યું પ્રમાણે એઝ લોંગ એઝ ધ બાઇક ઇઝ વિથ મી આઈ શુડ ફીલ હેપી, ના પણ ઇટ બીકમ્સ ઓબ્જેક્ટ ઓફ માય અનહેપી. આવું મને પહેલા જ ભણાવી દેવામાં આવવું જોઈએ હું જન્મથી. આ શાસ્ત્ર, આ નોલેજ કયું છે? આ નોલેજ આ શાસ્ત્રનું. અને એ જે આખા લાઈફની જે પ્રક્રિયા છે એમાં એટ ધ એન્ડ હું જ્યારે નાનો હોઉં ત્યારે મારી પાસે ટ્રાયસિકલ, બાઇસિકલ, બાઇક આટલું જ લિસ્ટ હોય મેળવવાનું. વેન આઈ એમ ગ્રોઈંગ અપ, the things to get, મારે જે મળવાનું છે એનું લિસ્ટ વધતું જાય. અને I find myself very miserable small person struggling in this world. આવું થાય છે કે નહીં? તમે જો 40 વર્ષના હોય આ વાત મજા વધારે મજા. Because you have tried all those things. અને પછી પહેલેથી જ ખબર હોવી. અને એટલા માટે જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું ત્યારે અર્જુન અને દુર્યોધન બંને, આપણે કોઈ શાસ્ત્ર નથી ભણાવતા, દરેક માણસ પોતપોતાના રિલિજનના કોન્ટેક્ટમાં આને જોઈ શકે. ત્યારે બંને કોની પાસે મદદ માંગવા ગયા? કૃષ્ણ પાસે. બરાબર? કૃષ્ણ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વોઝ ધેર, હિસ્ટોરિકલ પર્સન વોઝ ધેર કે નહીં, આની આપણે અંદર પડતા નથી. બરાબર છે ને? જેને જે માનવું હોય તે માનવું જોઈએ. અને ગયા, ઇફ યુ ફીડ ઇન્ટુ ધ યોર કમ્પ્યુટર, જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ તમને બતાવે કે આની પાસે મોટી નારાયણી સેનાનું નામ શું હતું ખબર છે? નારાયણી છે. વેરી ગુડ. નારાયણી સેના છે. પિયર્સમ યોદ્ધા હોય એની અંદર, સાત્યકીને બધા હતા. એક બાજુ કે આ છે અને એક બાજુ હું આવીશ અને હું આવીશ તો હું લડીશ. નાવ યુ ફીડ ઇન્ટુ યોર કમ્પ્યુટર કે મારે યુદ્ધ થવાનું છે અને મારે આ બેમાંથી ચોઈસ કરવાની છે, શું આવશે તમારે? બધા ટીચર બોલે છે બધા, હે ને? મને કહો કેમ એવું આવશે? વાય યોર કમ્પ્યુટર વિલ રિપ્લાય લાઈક ધીસ? ટેલ મી. थोड़ा वक्त में समझ लेना, क्या समझ चाहिए बोलो आपको? ये तो युद्ध करना है, युद्ध करવાનું છે, સૈનિકોની જરૂર છે, જીતથી થોડું યુદ્ધ થવાનું છે. हाँ, ये तो उसकी श्रद्धा है. वो कंप्यूटर में फीड करेंगे तो क्या आएगा? નારાયણ સેના આવશે ને, તમારે કરવો તો શું કરો? મને કહો, સાચું કહો. ખોટું ના બોલે યાર. ઘેરથી ભણાઈને લાયેલા તમે કૃષ્ણને, તો કૃષ્ણ જેવો જોયા છે? કૃષ્ણ જોયેલા છે? અત્યારે હું પડી જાઉં કે મને પગે ફ્રેક્ચર થાય તો મારે પંચર પડી જાય તો કૃષ્ણ આવવાના એ બદલવા માટે. બટ ધેર ઇઝ સમથિંગ, હે ને? ધેર ઇઝ સમથિંગ which you have to realize. એને આપણે ગોડ કહીએ કે ગમે તે કહીએ, in your life that plays a very important role. Now please listen. Anything which you want to
achieve in your life, તમારે પ્રયત્ન કરવો પડે ને, પ્રયત્ન કરવો પડે. પણ જ્યારે પ્રયત્ન કરો ત્યારે એ વસ્તુ મળી જાય છે દર વખતે? નથી મળતી ને. આ તમારા સ્ટ્રેસનું કારણ હોય. જે આઈ એમ ગોઈંગ યુ ટેકિંગ યુ ટુવર્ડ્સ ધ ઇન્ટેલિજન્સ. તો બીજું કયું ફેક્ટર જોઈએ? સમજો કે મેં ચોખા વાયા, ઘઉં વાયા, બરાબર છે ને, અને પછી એની સામે આમ ઉભો રહીને બેસી રહ્યું છે આવી રીતના, શું કરવું જોઈએ પછી મારે? એટલે મારે શ્રમ કરવો જોઈએ. એનું શું કહેવાય? મારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઓકે, પછી શું થશે? આવી જશે ઘઉં, આવી જશે? નહીં આવે ને. કેટલા વખતે આવશે? એનું સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ. એટલે રિઝલ્ટ આવવા માટે બીજું ફેક્ટર કયું છે? કાલ. પ્રયત્ન કાલ. બોલો પ્રયત્ન કાલ. અને ત્રીજું ફેક્ટર કયું છે? બનો તમે હમણાં જ બધા બોલો. પાર્ટી. મોટેથી બોલવાનું નથી. ત્રીજું ફેક્ટર કયું છે? સમજો કે મેં પ્રયત્ન બરાબર કર્યો, મેં ખેતર ખેડી કાઢ્યું, મેં ઘઉં રોપી દીધા, બધું જ થયું. પછી આઈ હેવ ટુ મેક અ કોલ ટુ સૂર્યનારાયણ ને કે તમે તપો બરાબર. પછી મારે સમુદ્રને ફોન કરવો પડે, હે ને, કે તારે પાણીમાંથી તું વાદળા બનાવ. પછી મારે વરુણ દેવને ફોન કરવો પડે. ધીસ ઇઝ યોર કલ્ચર. યોર મીન્સ હિન્દુ, મુસ્લિમ, બૌદ્ધ, ક્રિશ્ચન, આ કલ્ચર નથી. ધીસ ઇઝ અ હ્યુમન બીંગ કલ્ચર. Then you should see all these things. Artificial intelligence will not make you see this. ઘેર બા દાદા છે ને એમને પૂછવા. ઘેર બા દાદા હોય ને એમને પૂછવા ક્યાં ઇન્ટેલિજન્સ જાય, ત્યાંથી બચી જશે. એટલે એ વાદળા આવે પછી વાયુ દેવતાને ફોન કરવો પડે. રાવણને ફોન નહીં કરવો. રાવણ શું કરે કે વાયુ દેવતા મારા ઘેર અત્યારે કચરો વાળે છે, ખબર છે ને બધી? તમને ખ્યાલ છે કે નહીં? એટલો પાવરફુલ હતો કે એને ઘેર કચરો વાળો માન નાખ્યો. This is what you have to learn. અને પછી વરસાદ, પછી કેવું કે વરસાદ અહીંયા જ ખેંચી લાવે વાદળાને, અને પછી શું કરે? 25 ઇંચ વરસાદ. તો શું થાય એનું? Just in right amount, right time. Who decides all this? So the third factor is દૈવ. એને દીકરીએ શ્રદ્ધા કર્યું, એમણે નેચર કર્યું દૈવ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? દૈવ. કોઈ કે ગોડ, કોઈ કે અલ્લાહ, કોઈ કે everything is right. But there is a force which you have to recognize in your life. હવે રેકગ્નાઇઝ કરીને પછી શું કરવાનું? ત્યાં જઈને માળા લઈને બેસી જવાનું? શું કરવાનું મને? વોટ ઇઝ હિઝ જોબ? એ જે ફેક્ટર છે, ચાલો આપણે એને પ્રશ્ન કરીએ. સામેથી કરણે જે છેલ્લી જે પાછું કઈ શક્તિ હતી મને ખબર નથી. કઈ શક્તિ હતી? એની પાસે એક શક્તિ હતી કે એમાં કોઈ કઈ ટકી ના શકે. કોઈ નાગાસ્ત્ર હતું એમાં. નાગ એક કઈ એને છોડ્યું, પતી ગયું પછી. કારણ કે કૃષ્ણ ઓલ્સો હેઝ ટુ રિસ્પેક્ટ. કૃષ્ણ પણ સામે આવી જાય તો હી હેઝ ટુ લીવ ધીસ વર્લ્ડ. બરાબર? શું કર્યું હતું? એટલે કોને ખબર છે શું કર્યું એ વખતે એને? હા, મોટેથી બોલ, અવાજ નામ નહીં બોલ તારું. હા બોલો. હા, વત્સ. 1200 વર્ષ સુધી ભોગતા. એને વત્સ જ કે છે એને, અર્જુનને. બોલ કે ના, શું કર્યું એ વખતે? આવતું હતું સામે તીર ફોર ધ નેક ઓફ અર્જુન. રસને દબાઈ દીધો. રસને 3 ઇંચ દબાઈ દીધો. વોટ વોઝ કમિંગ ફોર હિઝ નેક? took away his crown. Crown લઈ જતો. This is દૈવ. તમે જુઓ ને નાની નાની વિડીયો જુઓ ને, બે આમ જતા હોય છે અને પછી ધડામ દઈને કંઈક પડે ઉપરથી, અહીંયા જ પડે. તો કેમ આ વખતે અહીંયા તો નથી પડતું? There is something which decides. આપણા શાસ્ત્રોમાં એનું શું કહે છે? કર્મ. You have to take this into account. ચલો હવે પતી ગયું? બરાબર? એની કોઈને કંઈક કહેવું છે આમાં? કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો છે? છેલ્લે પૂછજો તમે. તો હવે શું? હવે the last part of my talk. તો નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્યાં છે? બાપ દાદાઓ પાસે. બાપ દાદા પાસે ક્યાંથી આવ્યું? શાસ્ત્રોમાંથી. શાસ્ત્રો કોણ છે? અપૌરુષેય છે. એ કોઈ મગજની ઉપજ નથી. બરાબર? જેમ રેફ્રિજરેટર ક્યારે બને? રેફ્રિજરેટર બને એ પહેલા અબ્દુલ કલામ સાહેબે જે બનાવ્યું, રોકેટ બનાવ્યું, રોકેટ પહેલા ક્યાં બન્યું હોય? અહીંયા બન્યું હોય. બરાબર ને? એવરીથિંગ ઇઝ પ્લેડ ટ્વાઇસ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. બરાબર કે નહીં? તમારે જઈને કોઈને મારું હોય તો પહેલા જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં થાય ને પાડી દેવાનું. બરાબર છે કે નહીં? એવરીથિંગ ઇઝ પ્લેડ ટ્વાઇસ. So similarly, these things
અકરિયર. So when rocket બનાવે એ પહેલા અહીંયા બન્યું હોય, that is called knowledge. It's all knowledge and all power. That is the thing. એ પ્રિન્સિપલ છે અને આપણે ગોડ છે. Now we have recognized it. Unless we tap that potential, પ્રયત્ન અને કાળ એ આપણા હાથમાં નથી. તમે સમજી લો, બરાબર? છેલ્લે તમે હજી મોટા થશો એટલે ખબર પડશે કે મારે ઘઉં લેવા જઈને હું ઘઉં તો વાઈ કાઢીશ, બરાબર? પણ એ ઘઉં લેવા જઈએ ને ત્યારે બળદગાડું લઈને જતા હતા એ વખતે. તો ઘણી વખત એનું જે આરો હોય ને એ તૂટી જતો ઘણી વખત. બળદ એવો માદો પડ્યો અને ભાઈ બાબાની રીતની જતી રહી. એટલે હું જ પુરુષાર્થ કરું છું, આવા બ્રહ્મા રહેવાનું, બરાબર? આવા બ્રહ્મા અર્જુન નહોતો અને એટલા માટે એનું નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ ટોલ્ડ હિમ યુ ઓપ્ટ ફોર દૈવ. ધ્યાનમાં આવે છે કેમ? કારણ કે આવડો નાનો હતો ને ત્યારે એના બાપાએ કીધું, દાદાએ કીધું અને કોઈએ કીધું, વિદુરજી એને કીધું, કૌંતીએ કીધેલું. એટલે ઘરે જઈને તમારી માને એમ ના કહેતો માતાને ખબર ના પડે. એને જે ખબર પડે છે ને એનાથી તમે બચી જાઓ. ધ્યાનમાં આવ્યું છે? આ વિષય છે કુટુંબ પ્રબોધન. Just forget about your intelligence, forget about natural intelligence. તમે you forget કે આ દુનિયાની અંદર જેટલું તમે બધું ચારે બાજુ જીવો એની અંદર સુખી થઈ જશો. Forget about. In absence of this knowledge, દુઃખી થઈ જશો અને થાવશો. તો બધા થઈ જશે. ત્યારે દુનિયા બોમ્બ ફોડે છે રોજ, બરાબર છે ને? અને ક્યાંય પણ દુનિયામાં કઈ કશું થાય એ તરત મને હું ફાઇનલ ટોપિક ઉપર આવું. એ તંતુ હમણાં પકડી લઉં છું પાછું. રશિયા વાળો યુક્રેનમાં બોમ્બ ફોડે કે પેલો ટ્રમ્પ ત્યાં પેલામાં ઈરાન બોમ્બ ફોડે, મારે કઈ થાય? અહીં મને કઈ અસર થાય છે? થાય છે બાપા. કારણ કે પપ્પાએ શેરમાં પૈસા મૂક્યા હોય ને એટલે શેર આમ થઈ જાય. એ પપ્પા સવારે મોઢું આમ તેલ પીધું બેસી જાય અને મારે અહીં કોલેજમાં આવવાનું, મારે ફીને પૈસા માંગવાના હોય. એટલે ટ્રમ્પ કાકાના મગજમાં શું ચાલે છે એ મારા બાપા મગજમાં ચાલવા માંડે છે તરત જ. So anywhere in the world, whatever is happening affects you. This is what butter science. તમને ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? Therefore, whatever you do will affect the rest of the world. પ્રિન્સિપલ છે. આ મગજમાંથી બહાર ના જવો જોઈએ કે ના હું તો કઈ કોણ જુએ છે? એટલા માટે કે અલ્લાહ બધે જુએ, ભગવાન બધે જુએ. એ આપણે થાય કે એને કેટલી આંખો હશે, આમ આંખ કરતી હશે, આમ આંખ કરતી હશે, આમ. એટલા માટે તમારું શાસ્ત્ર છે. અને આ ભારત દેશ વર્લ્ડમાં અંદર એક જ એવો દેશ છે કે જ્યાં નોલેજ અવેલેબલ છે. એના અર્થે કે બીજા બધા નથી એવું કશું છે ને, બધા પોતપોતાની રીતના કહે છે. અહીંયા સિસ્ટમેટિક નોલેજ એક પારસમણી બીજા પારસમણી બનાવી અને એટલા માટે ગુરુ શિષ્ય પરમ. આપણે ક્યાં આવ્યા હવે કે if I recognize Daiva in my life, then I will take it into account. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? I will not make a mistake. Not to achieve. I want to achieve. મારે રાજ્ય જોઈએ. આમ તો એ બેહી ગયો નીચે. કિમ ભોગૈ જીવિતે નવા. કિમનો રાજ્યનો ગોવિંદ કિમ ભોગૈ જીવિતે નવા. કે રાજ્યને હવે શું કરીશ કે છે હવે? પછી ઉભો થાય તું લડ. તું નહીં મારે તો મારે મારવાના છે. એટલે તું ખાલી એક્ટિંગ કર, બરાબર ને? કહે છે એને નિમિત્ત માત્ર ભવ સવે. એટલે તમારે કરવાનું છે ટેક ઇન્ટુ એકાઉન્ટ કે તમે જે કરી રહ્યા છો એમાં નેચરના એટલા ફોર્સીસ કામ કરતા હોય છે વિધાઉટ વિચ યુ આર. બરાબર છે નહીં? અને ડોક્ટર સાહેબ તરીકે હું આમ એપેન્ડિક્સ ઓપરેશન કરીને બહાર નીકળું એટલે સગાવાલા બધા મને આમ ઘેરી વળે, અરે સાહેબ શું તમે ઓપરેશન કર્યું, શું આમ કર્યું, તમે કેમ કર્યું? અને જો એને કંઈ આગુ પાછું થયું હોય તો સાહેબ પાછલા બારથી ભાગી જાય એકદમ. દર્દી ભાગી ગયો એક વાર. દર્દી ઉભો થઈને ભાગ્યો અને પછી સગાવાલા બહાર રાહ જોતા હતા ને એને જોયું કે આ તો આપણો દર્દી ભાગે, પકડ્યો એને દોડીને કે અલે આ ડોક્ટર સાહેબ બહુ સારા છે, 70-80 હજાર રૂપિયા કહેતા હતા એની જગ્યાએ 50,000 કરાવડાયા છે માંડ માંડ, અને આપણે પછી લગ્ન આવે છે આગળ એટલે ઓપરેશન કરાવવું જરૂરી છે, તો તું તારું આવી બનશે. એટલે કે પણ ના મારે નથી કરાવવું, ગભરાઈ ગયો છું. કેમ એવું? કે અંદર એવું કે છે કે આટલી બધી ગભરામણ શેની થાય છે, આટલો બધો પરસેવો કેમ થઈ ગયો, પલ્સ કેમ આટલી બધી વધી ગઈ છે? આમાં ઓપરેશન હમણાં પતી જશે, સહેલું ઓપરેશન છે. એટલે કે આ વાત બરાબર છે, અમને આવું કહ્યું, સગા એવું કીધું. એટલે પેલો દર્દી કે ના એવું કે પેલા સિસ્ટર છે ને એ ડોક્ટરને કહેતા. એટલે કે હું ભાગ્યો ત્યાંથી, મેં કહ્યું કે અહીંયા આ તો ના કરાવાય આવું.
ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો ધીસ થિંગ એ હું જ્યારે ઓપરેશન કરીને બહાર નીકળું બધા મને વાહ વાહ કરે, બધા મને કે સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ, આંખમાં પાણી આવે, આવું મને રોજ થતું હોય છે. તો હું અત્યારે હવે તો આવી ઉંમરે આમ જ હું કે કેમ સાહેબ તમારા ફ્રીજમાં કઈ છે નથી થતું? મેં કીધું તારી થેલીમાં 2 હાર લઈને આવ્યો છે, એક ફૂલનો હાર છે, તો સારું થાય તો એ પહેરવાનો છે, અને ખરાબ થાય તો બીજો જૂતાનો હાર છે, 1 મિનિટમાં ફરી જઈશ તું. બરાબર, આ વાત બીજી છે. પરંતુ જ્યારે મને ત્યારે મને ખબર હોવી જોઈએ કે હું ગાડી લઈને જ્યારે આવતો હતો ઓપરેશન કરવા માટે, ત્યારે રસ્તામાં પરસેવે રેબઝેબ માણસ સડક ખોદતો હતો, અને સડક ખોદતો ત્યારે મારા માણસનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ લાઈટ અત્યારે નથી, અને પેશન્ટ એટલે 25-50 નું બંડલ ને, એ કહે કે કઈ વાત સાહેબ તમારી હોસ્પિટલમાં લાઈટ નથી ને, હું તો બીજી હોસ્પિટલમાં જઉં છું. તો ડોક્ટર સાહેબનું બધું ગર્વ ઉતરી જાય બધો, એટલે ના જાય એટલા માટે ફટાફટ લાઈટ ટોરેન્ટમાં ફોન કરો, અહીંયા ફોન કરો, અને પેલાને કહે એ બાજુમાં જા મારે ઓપરેશન કરવા જવું છે. પેલો મજૂર પરસેવે રેબઝેબ ખોદતો હોય શું કરતો હોય છે, ટોરેન્ટ પાવરમાં ફોન ગયો ને એ ફોલ્ટ શોધી અને ત્યાં વાયર કનેક્ટ કરે. જ્યારે મને એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કર્યા પછી મને હાથ થોડા પહેરાવે, મારું સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ, મારું થેન્ક યુ મજૂરને જવું જોઈએ. જવું જ ના જવું જોઈએ મનમાં, અહીંયા હું દોડતો દોડતો ત્યાં ના જતો રહું. then my life is fruitful and that life is called સનાતન life. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? બરાબર છે, આ બધું ક્લિયર છે કે નહીં? So one thing that you have to become happy in your life. We are concluding this topic. You have to work hard to make you and people around you happy. If the people around you are not happy, you will not be happy. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એ તો મારો બંગલો મસ્ત વચ્ચે બાંધ્યો હોય ને, પછી શું કરે ખબર છે? એટલે કોન્ટ્રાક્ટર જાય ને એટલે કે ના ના તું દિવાલ છે થોડી ઊંચી બનાય 7 ફૂટની અંદર. કેમ? કારણ કે આજુબાજુ વાળા વંચિત, એની પાસે એટલા પૈસા નથી. પછી પાછું એની ઉપર આમ વી આકારની એંગલો લગાવે, એંગલો ઉપર પાછું પેલો વાયર નાખ્યા. કેમ? કારણ કે રાતે ઊંઘી ના શકતો, એનો બંગલો મોટો છે, બાજુ તો કોઈનો નથી બીજા. ધ્યાનમાં આવે છે? People around you are not happy, you will be insecure, you can't be happy, you cannot be happy. એટલે એક દેશ બીજા દેશને મારે ને બીજો પેલામાં ઘૂસી જાય ને પેલો પેલામાં બોમ્બ ફોડી આવે ને આ બધું nobody will do. You must know this. But at the same time you have to protect. So one thing is now we are concluding here, in concluding session માં કહું છું તમને કે you have to be happy in a such a way that your efforts also make others happy. બધું શક્ય નથી હોતું. આપણે કહ્યું પણ આપણે લિમિટેડ છે. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં આ કરવા. નંબર 1, while being happy you have to take all forces into account, જેને આપણે ગોડ કહીએ છીએ, પણ એ બધાને આપણે વરુણ દેવને બધાને થેન્ક યુ ના કહેવા જોઈએ, કારણ કે ઓપરેશનની અંદર તો પેલું જે નાઇફ બનાવતું, જે નાઇફ હું કાપતો હોઉં છું ને, એ પણ મેટલર્જીનો સ્ટુડન્ટ હોય, એને શોધી દીધું, એનું પણ એટલું જ યોગદાન. ખ્યાલ આવે કે બુઠ્ઠી નાઇફ હોય તો શું? આઈ એમ નોટ ડોક્ટર, સિમ્પલ વસ્તુ છે. આ બધું એક જ જગ્યાએ થાય, અને એટલા માટે સવારે નાના છોકરાને શીખવાડે, ધોતી પહેરીને બહાર આવી લોટો લઈ અને સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપે. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? Because he recognizes the entire world is playing a role. Now he acts in such a way that he becomes no obstacle, but he will be helpful to the rest of the world. This is called a યજ્ઞ. આ યજ્ઞ જે આપણે કહીએ છીએ ને, અને એટલા માટે ભગવદ્ ગીતામાં એને ચોર કહ્યું છે, કે જે પોતાના જ માટે જીવે એને ચોર. So now we have talked about, હવે છેલ્લી વાતની અંદર આની અંદર કે તમે બધા છે ને, તમે તમારા દાદાના બધું વ્યાસો ને, તો તમને ડાર્વિન શું કહે છે કે વાંદરું આવશે, ચિંપાંજી. આપણે નથી કહેતા, આપણે ઋષિ મુનિના પુત્રો છીએ. વયમ અમૃતસ્ય પુત્ર. આ રાષ્ટ્રની અંદર જ્યારે અત્યારે મોહેન્જો-દડો નામનું એક પ્લેસ છે, ક્યાં છે અત્યારે ખબર છે? પાકિસ્તાન. તો ત્યાં ખોદ્યું તો શું મળ્યું ખબર છે તમને? બોલો, મોટેથી બોલો, તમે બધા જાણો છો, તમે બ્રિલિયન્ટ છો બધા, મોટેથી બોલો. ત્યાં શું નીકળે છે નીચેથી? હા, કોઈને ખબર ના આવ્યું નથી મને. હરપ્પા અને મોહેન્જો-દડો ની અંદરથી શું નીકળે છે? શું? હા, પણ શું છે? વોટ ડઝ ટેલ અસ? ના, છોકરાને ના ખબર એવું ના. હા, એક વખતે છાપામાં ન્યૂઝ આવેલા ને ત્યારે પેલું બ્યુટી પેજન્ટ, એમાં બિકીનીઝ ને આંખ ભરી 10-15 છોકરીઓ 20 છોકરીઓ ઉભી રાખી હોય ને, એવું આખું ફ્રન્ટ પેજ ઉપર હતું. અને ચોથા પેજ ઉપર જે ન્યૂઝ હતા ને, એમાં એવું લખેલું હતું કે ત્યાં જે ખોદકામ ચાલે છે એમાં
2300મું નગર, 2300 નગર નીકળી ચૂક્યા છે, 2300મું નગર ત્યાંથી નીકળ્યું. આ બધી સભ્યતા વર્ષો જૂની સભ્યતા છે, એમાંથી એક ભાલોય નથી નીકળ્યો. કારણ કે આ જે સંસ્કૃતિ છે ને, જ્યારે અંગ્રેજો અહીંયા આપણા દેશમાં આવ્યા લૂંટવા માટે ટ્રેન બંધ કરી, હું આ તમને મેસેજ આપી રહ્યો છું. ટ્રેનના પાટા નાખ્યા ત્યારે એની જે સ્લીપર આ જયારે ખોદતા હતા ને, એની અંદરથી મોટી મોટી ઈંટો એવી નીકળતી હતી કે આ ક્યાં લખેલું ખબર છે? ધ લોસ્ટ રિવર સરસ્વતી બાય માઇકલ ડેનિયલ. એની બુક છે, તમે વાંચો, થોડી દરદાર છે, પણ યુ રીડ હંડ્રેડ ઓફ બુક્સ લાઈક ધીસ. તો એમાં લખેલું છે કે આખી દુનિયાને જે સભ્યતા શીખવાડનારી પ્રજા છે, યુરોપિયન પ્રજા, અહીંયા લૂંટવા માટે આવી તમારા દેશની અંદર. એવા તો બહુ લૂંટાર આવી ગયા. તમે કેટલા વર્ષ ગુલામ રહેલા છો? ગુલામની સંઘર્ષરત. પણ તમારા બાપ દાદા કેટલા રહ્યા છે ગુલામ? સંઘર્ષમાં. ખબર છે તમને કે નથી ખબર? પાર્ટીશન થયું ત્યારે કેટલા મરી ગયા હતા? નથી ને? કારણ કે ગુલામીમાં 10 લાખ લોકો મરી ગયા. કેટલા? 10 લાખ. આ જાણવું ને મેં પેલું કહ્યું એની પછી કનેક્શન શું છે? શું કનેક્શન છે? એ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરી દઉં. કારણ કે હિસ્ટ્રી તમારામાંથી વિથહોલ્ડ કરી રાખી અંડર ધ નેમ ઓફ વોટ. બરાબર છે ને? અને ધેટ હિસ્ટ્રી ઇફ યુ ડોન્ટ નો. દીવાર પિક્ચર કેટલા જોયું છે? દીવાર આ હિસ્ટ્રીની વાત કરી રહ્યો છું. અમિતાભ બચ્ચનનું પિક્ચર કેટલા જોયું દીવાર? અહીંયા શું લખ્યું હોય છે એને? અહીંયા ટેટુ કર્યું હોય છે, ટેટુ 30 વર્ષ પહેલા. મેરા બાપ ચોર. ખબર છે તમને? આ નાનું છોકરો હોય છે ત્યારે અહીંયા ટેટુ કર્યું. તો મારો બાપ ચોર છે અથવા તો મારો બાપ મોટો નગરપતિ છે, આ બેની અંદર માણસની માનસિકતામાં ફરક પડી જાય કે ના પડી જાય? એમ તમારું આ જ્ઞાન જે મેં તમને કહ્યું અત્યારે હમણાં, that belongs to you, that belongs to the whole world. બરાબર કે નહીં? એ તમારામાંથી છુપાઈ અને સેક્યુલરિઝમના નામે તમને બીજું બધું ભણાવો. હવે ધ્યાનમાં આવી ગયું? હવે ધ્યાનમાં આવી ગયું ને? So what is your prime duty? You find out this knowledge. You find out the source. You find out that I become happy and I make the rest of the world happy. એટલા માટે બધા બોમ્બ બાંધીને ફોડી નાખવું એવું નહીં. Not like that. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? So this has been purposefully withheld from you people. અને આના માટે કામ કરનારા લોકો જબરજસ્ત છે. તમને મોટા મોટા એન્જિનિયરો, મોટા મોટા ડોક્ટરો બનાવી દે છે, પણ છેવટે શું કહે? સમજો કે તમે રોકેટ બનાવો. If the rocket missile is guided, but the person is misguided, then what will happen? એટલે એક ભણેલો માણસ કરતા અભણ માણસ ઓછો ડેન્જરસ છે in the light of this artificial intelligence. You understand that? બરાબર છે નહીં? એટલે your intelligence has to be guided by your natural intelligence which comes from us. અને શાસ્ત્ર belongs to entire humanity, but it happens to be here, which you have to share. અને એટલા માટે સ્ટીવ જોબ્સ, એનાથી વધારે કોણ હોય તમારા માટે? સ્ટીવ જોબ્સ તમને ખબર છે ને, એપલનો સીઈઓ. જ્યારે કેન્સર થયું પેન્ક્રિયાસનું, છેલ્લા મહિના ક્યાં આવ્યો હતો? You should all know all this thing. You don't know history. In last 2 year માં he came to ભરતદ્વાર અને ઋષિકેશ. કારણ કે એનું શું છે? આ બધાનો મિનિંગ શું છે? In few months I am going to be vanished, which all of us are going to be. બરાબર છે ને? અને એટલા માટે એ જ્ઞાન છે. એટલે હવે જિંદગી એ રીતના જીવવાની કે આ જ્ઞાન પાસે કઈ એવી તાકાતો છે, very much there war is going on. The war આ જે છે ને, આને બધું બહુ કીધું આપણને કે અહીંયા પાકિસ્તાન થોડો દુશ્મન, એની અંદર વોર કરી નાખો. યુક્રેન રશિયાનું આપણી સામે છે કે નહીં? It is not going to war. કારણ કે these wars are not going to happen. વોર કયું ચાલે છે? પંજાબની અંદર તમારા જેવા છોકરા છોકરીઓ નશેડી છે. ખબર છે કે નહીં તમને? એ 30 વર્ષ પહેલા 5% નશેડી હતા, છોકરા અને છોકરીઓ બંને. અત્યારે 30%. This is a war. આવું લાવનાર, આવું કરનાર ના તાકાતો આપણી અંદર છે. વસ્તુ you will never know all this. અને એટલા માટે my job is to introduce you to yourself, to your વારસો, તમારો જે વારસો છે. So you must own up this thing and then live your life accordingly. એટલો હું એન્જિનિયર થઈશ અને 50-75 લાખનું પેકેજ ને બધું, એમાં કશું થવાનું. You are going to be all more unhappy. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં બધું? તો એક એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. મેં હમણાં હું એક જગ્યાએ એમની મિટિંગમાં ગયેલો, એમણે 5 વસ્તુ કહી. હવે શું કરવાનું છે આટલું કહી દઉં તમને. એક તો સામાજિક સમરસ. એની અંદર શું કહે છે કે આ ક્ષત્રિય છે, એટલે કે તું વોટ કોને આપી આવ્યો? તો હું છે ને અમારા ગામમાંથી ઉભો થઈને આપ્યો. તો મેં કહું આ તો જેલમાં જઈ આવ્યો છે. ના, પણ કે મારી નાતનો ભાઈ છે. એટલે વોટ આપવા જાય ત્યારે શું જોઈએ છે? જાત જોઈએ છે.
એની ખરી જાત કેવી કહેવાય? એ પ્રામાણિક છે ને પ્રામાણિક, બરાબર છે? એટલે આખા દેશની અંદર આવું છે. અને એવી તાકાતો જે છે તે અમારે જાતિગત જનગણના કરાવી કે જેથી વધારે વધારે જન્મ આવે છે કે નહીં, ધીસ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી નાવ. એટલે એક પછી એક ટોપિક પતાવી દઉં. એટલે એ યુ હેવ ટુ સી ધેટ કે આવી તાકાતો કામ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ પર્યાવરણ. અત્યારે ચારે બાજુ પર્યાવરણ થઈ રહ્યું તમને ખબર છે ને? એક મોટો કન્ટ્રીના સાઈઝનો સ્લેબ, આઈસનો સ્લેબ ઉત્તરના પોલારમાંથી અંદર સમુદ્રમાં, અને એવરી ટાઈમ ધીસ ટેમ્પરેચર ઇઝ રાઇઝિંગ. તમે ગમે એટલું તોડી લેશો, આપણે ગમે એટલા મોટા સક્સેસફુલ થઈએ, છેવટે આને એટલે એ આપણી જવાબદારી. કેમ જવાબદારી છે? એટલા માટે મેં તમને પહેલા દૈવની કીધું, બરાબર છે ને, કે વેર એવર આઈ એમ આઈ હેવ ટુ પ્લે માય ડ્યુટી વેરી વેલ. એટલે મારે ઘરે મારી માં આખો વખત પેલી થેલી છે ને, થેલીનું નાકું નાકું હોય ને તો એ સિવાય કરતી હોય. કારણ કે 500 દાડા થાય એટલે નાકું તૂટી જાય, પાછી સિવાય બેસી જાય. એવી થેલી રાખવાની, સ્કૂટરમાં રાખવાની, બાઇકમાં રાખવાની, બરાબર? જ્યાં લેવા જઈએ ને એને કહીએ કે મને આની અંદર આવો, પ્લાસ્ટિક આવી નથી. આટલાથી શું થવાનું છે? આપણે આવું વાત નહીં કરીએ, બરાબર છે કે નહીં? હે ને? તો પર્યાવરણ બીજું શું કહ્યું છે? નાગરિક કુટુંબ પ્રબોધન. અત્યારે એવરી ફેમિલી ઇઝ બ્રોકન છે. અને આ જે છે તમારું આ જે જ્ઞાન છે એ એક પેઢીથી બીજી પેઢી કેવી રીતે આવ્યું છે? બાપ દાદાઓમાંથી. તો ફેમિલી શુડ બી વેરી સ્ટ્રોંગ. હે ને? આ બધી તાકાતોને શું જોઈએ છે? કે છોકરી એના રૂમમાં હોય, છોકરો પેલા રૂમમાં હોય, એટલે એક ટીવીની જગ્યાએ ઘરની અંદર 4 ટીવી હોય, 5. અને શું કહેવાય? ભોગવાદ છે. અને એના માટે વધારે કમાવું પડે, વધારે સ્ટ્રેસ ભોગવવું પડે, વધારે મા બાપ પર પ્રેશર હોય, અને વધારે ડ્રગ્સના રવાડે ચડી જાય. એકલો રૂમમાં શું જોતો હોય? So you have to know all these things, કે there are forces that they want to, કે તમારી ચેનલ ચાલતી હોય ને, જે ચેનલ, એ ચેનલની અંદર એવું બતાવે કે જેથી દાદા જૂનવાણી, આ મેં તમને જે જ્ઞાન હમણાં કીધું, નોલેજ કીધું, જૂનવાણી છે. It is ever fresh. It is ever applicable now. એટલે તમને એવું બતાવે કે આ બધું જૂનવાણી છે. એટલે ઘરમાં કેવી રીતે રિવોલ્ટ કરવો, આવું શીખવાડી રહ્યા છે. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? So you must know that you are becoming a with king. તમને ધ્યાનમાં આવે છે? એકદમ સિરિયસ થઈ ગયું ને એકાદ બે જોક કહેવો પડે. મારા ઘરમાં મેં જોયેલું છે કે મારી 3 સિસ્ટર છે. એ જ્યારે પીરિયડમાં હોય ને ત્યારે ઘરમાં અડવા નથી દેતા. એ સાચું હતું ખોટું હતું હમણાં નહીં જઈએ, કારણ કે વિષય નથી, તો મને મળજો ગમે ત્યારે. પણ એવું હતું. હમણાં મેં 3 વર્ષ પહેલા એવા ન્યૂઝ વાંચ્યા કે સીજી રોડ ઉપર જે રજસ્વલા સ્ત્રી હોય, જે મેન્સિસ વાળી સ્ત્રી હોય, એ રસોઈ બનાવશે અને 25-30 મહાનુભાવો ત્યાં જમશે. મને રિસર્ચ કરવાનું કે આનો મિનિંગ શું છે? આ કેમ આવું? આ બધા કેટલાય પ્રોબ્લેમ દુનિયામાં છે, એમાં આ કેમ કરવું પડે? કોની સાજીશ હોય છે ખબર છે? તમે કમ્યુનિસ્ટ નામ સાંભળ્યું છે? વામપંથીઓ નામ સાંભળ્યું છે? સાંભળ્યું છે નામ? લોકોની સાજીશ. તમારે વચ્ચે આપણા બધાની એને ખુદને ખબર, તમને ખુદને ખબર નથી હોતી કે યુ આર ધી વિક્ટિમ. અમારો મેઇન સબ્જેક્ટ છે. કારણ કે મને આ પેલું અગાઉનું ખબર છે, એટલા માટે મને વધારે. જો મને મારા બાપ દાદાઓનું આપણું આ જ્ઞાન ખબર ના હોત તો મને કશું ચાલતું નહીં. અને એટલા માટે આઈ વોન્ટ ટુ સેન્ડ અ મેસેજ. અને મેસેજ શું હતો? કે જેથી છોકરી ઘરે જઈને રિવોલ્ટ. મને તમે અડવા નથી દેતા, પરંતુ અહીંયા તો બધું આ થઈ રહ્યું છે. હું તો અમને બહાર બરાબર, અમને તો મારા સોસાયટી અંદર 90 વર્ષનો એક બુદ્ધો જે અમારી સામે રહેતો હતો, એને જયારે વાઈફ મરી ગયા, એના 5મા દિવસે ઓપન લાલ ગાડીની અંદર સૂટ બૂટ સાથે મેં જોયું કે મારી સામે રહે છે. 60 વર્ષ પહેલા 55 વર્ષ સામે રહે છે. અને એક એવી સંસ્થા છે કે જે આવા વિધવા હોય 70 વર્ષ પછી એ એવા લોકોને લગ્ન કરી જાય. આપણો દેશ કેવો છે? 50 વર્ષે પેલો માણસ દશરથ રાજાએ જોયું ને અરીસાની અંદર કે મારે ગ્રે હેર છે, એટલે એને કહ્યું કે મારું રાજ મારા છોકરા નથી, આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ નોલેજ. વિચ નોલેજ કે વિચ નોલેજ રિલીઝિસ મી ફ્રોમ ધ સ્ટ્રગલ ઓફ. એની જગ્યાએ 70 વર્ષે પરણા. આવું જ દુનિયામાં અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. સોરી ફોર મેકિંગ ધ એટમોસ્ફિયર. મારે આ નતો લઈને આવ્યો, આ સબ્જેક્ટ લઈને નથી. અને એટલા માટે આ દેશની અંદર એવા માણસો પાક્યા કે આજે તમારી જૂની સંસ્કૃતિ છે, જૂની એટલે જૂની નહીં, બરાબર કે નહીં? તમારું નાક જૂનું હોય ને, કે હું જન્મ્યો ને એક છોકરો જન્મ્યો તેણિયું. આજકાલ તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો પેલો જમાનો છે ને, એટલે નર્સમાં જેવો બહાર આવે નર્સને પૂછ્યું કે નાસ્તો શું છે આજે? એ નર્સે કહ્યું કે ફાફડા ચટણી. તારી પાછો અમદાવાદમાં આવી ગયો, ફરી વાર અમદાવાદમાં જન્મ્યો કે છે. એટલે જન્મે ત્યારે આમ અરીસામાં જોયું કે અરે રે યાર, આ તો 5000 વર્ષથી જેવું નાક છે એવું જ નાક છે. પુરાતન નાક છે. આવું જ હોય, આ નોલેજ આવું જ હોય.
કે જે દરેક યુગની અંદર તમને એપ્લિકેબલ હોય એને જ નોલેજ કહેવાય. બાકી બધાનું શું કહેવાય? ઇન્ફોર્મેશન. So what all you have is information, no knowledge. Knowledge is sa vidyaya vimukh. The knowledge which releases you from the struggle of life is, બરાબર છે ને? એટલે આવું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એનું નામ છે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ. હું જયારે એના સંપર્કમાં આવ્યો, મેં બધું જોયું, મેં કહ્યું તમે બધા દંડા લઈને શું યાર બધી માથાકૂટ કરો છો, બધું કરો. આ બધું મેં જોયું, ઘરે ઘરે આવ્યું કે સાહેબ તમે પ્લાસ્ટિકની થેલી ના વાપરો. મેં કહ્યું મારે એકલાથી શું થશે? આપણે એકલાથી કરવા. તો each one of us will never tell મારા એકલાથી શું થશે. અબ્દુલ કલામ એવું નથી કીધું, બરાબર છે કે નહીં? એને પ્રિય એવું નથી કીધું, કોઈ એવું નથી કીધું. અને એટલા માટે જે કુદરતને તમે માનો છો, કુદરતને જોવાનું એનું કાર્ય શું છે એ એની મેળે કર્યા કરે. વાદળા બંધાય, વરસાદ આવે, નદીઓ ફ્લો થાય, ત્યાં જાય, પવન વાય છે, ઘઉં નાખો એટલે તમે કહો કે આ તો ચોર છે, ચોરના ઘર ચોરના ખેતરમાં, ચોરના ખેત કઈ ઘઉં છે. It will not see that. That is your job. Because વયમ અમૃતસ્ય પુત્ર, એની અંદર આપણે જોબ કરવાનું. એટલે જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, મેં આ ક્યાંથી આવું બધું વાંચ્યું છે, આપણી વાત પૂરી કરીએ છીએ. બોલો હોય કે આ ક્યાંથી વાંચ્યું છે, ક્યાંથી બધું આ મેળવ્યું છે? મારા બાપ દાદાઓ. મારો બાપ 3 ચોપડી ભણેલો હતો. એને કહ્યું કે તું ડોક્ટર એટલા માટે બન. મેં ધુરંધર જોડે કામ કરતા, ટાટામાં અને કલકત્તામાં ને અહીંયા બધી બધી જગ્યાએ કામ કરતા. મેં બધા ભલભલા ડોક્ટરોને જોયેલા, મોટા મોટા જોયેલા. કોઈ આમને આ વસ્તુ નથી કીધી, કારણ કે બધા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી જાણી બને. મારા બાપ પાસે મેં તમારા પાસે હશે નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ. એને કહ્યું તું ડોક્ટર એટલા માટે બન કે આ સાહેબે છે ને 1-2.5 કરોડનો ચેક 1 જ મિનિટમાં લખીને આપી દીધો ગરીબોમાં. એવું તો કેટલી જગ્યાએ કરતા. પણ એમણે ત્યાં જઈને મગજમારી મહેનત કરવી પડે કે ભાઈ તમે કેટલા ગરીબોને અહીંયા દાખલ કરો છો, કેટલા આવે છે, જે આવે છે એ લાયક છે કે નહીં. મારા બાપે મને કીધું કે તું ડોક્ટર બન તો સ્વાર્થ અને પરમાર્થ, એમણે સ્વાર્થ ક્યાં કરવો પડે? એમનો જે બિઝનેસ ચાલતો હોય બધું ત્યાં કમાવવું પડે. પછી જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં માટે બહુ મોટી ક્વોલિટી છે. ભગવાન આપે તો જ આવું કે મારી પાસે જે છે શેર કરવા માટે, બરાબર છે ને? એ તો બધાને એવું નથી થતું હોય, તો બધાને ખૂટતું હોય છે. અંબાણી એની વાઈફને જયારે પ્લેન આપ્યું, 30 વર્ષ પ્લેન આપ્યું, બર્થડે વખતે જેટ પ્લેન ગિફ્ટમાં આપ્યું હતું, 25 વર્ષ. અહીંયા એક મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, મોટો બહુ, એના ઘેર ઝઘડો થઈ ગયો. એની પત્ની કે તમે તો મને કશું હાલતા જ નહીં ગયા. ખૂટતું જ હોય, બધાને ખૂટતું જ હોય જે હોય. એટલે જે છે મારી પાસે શેર કરવા માટે કઈ વાત ઉપરથી આવે. એટલે તો ધેટ યુ હેવ ટુ વાત ઉપરથી સ્વાર્થ અને પરમાર્થ એક જ ચોકમાં તું કરી શકીશ. 3 ચોપડી ભણેલો મારો બાપ. કારણ કે ડોંગરેજી મારું નામ કોણે સાંભળ્યું છે? કોઈ સાંભળ્યું છે ડોંગરેજી મારું નામ? બહુ જ ઓછા, બહુ કરુણતાની વાત. એ મારા ઘરે આગળ એટલે 3 ચોપડી ભણેલ માણસને નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ ઘુસાડી દીધું. અને મને કહ્યું કેમ? કારણ કે જે મારી સામે બેઠો હોય એ તો રીબાતો જ હોય, બરાબર છે? મારે એને પૈસા આપવાના નથી. મારે મારી સ્કિલ જે મારા ટીચરોમાંથી જે હું દેવાદાર છું એ દેવું પૂરું કરવા માટે મારે એને આપવાનું. મારે પૈસા કમાઈને એને આપવાનું નથી. આવું 3 ચોપડી ભણેલો માણસ. This is your knowledge. This knowledge you have to replay. અને જે દેવાદાર જે છે ને એ દેવામાંથી આપણે વાત કરીએ. Your life should be such કે જે આપણા ઘરે દીકરો જન્મે એટલે બરફી પેડા બેસવા નીકળી જાય ને, મારા ઘરે દીકરો આપણે શું કહેવાનું મનમાં કે મારા ઘરે દેવાળીઓ આવે. કારણ કે ઋષિ ઋણ, દેવ ઋણ અને પિતૃ ઋણ આ જન્મે એટલે એની ઉપર હોય. એ દેવાળીઓ જ હોય. એને આખી જિંદગી એવી રીતના જીવવાની જેથી આ 3 ઋણને પેઢી શકે. ઋષિ ઋણ એટલે હું ડોક્ટર છું તો મને તો આવડી નથી ગયું. કેટલા ડોક્ટરોએ કેટલી જબરદસ્ત મહેનત કરી છે અને આ ટેકનિક વિકસાવી, એ બધું મારામાં આવી ગયું. બરાબર? આઈ હેવ ટુ ગીવ ઇટ બેક. બરાબર છે ને? એનો ઋષિ ઋણ છે. દેવ ઋણ એટલે મેં કહ્યું આ વરસાદ ને આ તે બધું ચારે બધું ફેક્ટર કામ કરે છે એટલે આઈ હેવ ટુ ગીવ ઇટ બેક. ધેટ્સ ઓલ. So what I am doing, હું લોકોની ઉપર આમ હોલિયર ધેન દાવ થઈને આમ નથી કરતો. હું કેવો દાનેશ્વરી, હું કેવો મોટો ડોક્ટર છું. હું મારું ઋણ ફેરી રહ્યો છું. This is the approach to our life. આ દેશ ઉપર આક્રમણ કરવું ને અહીંયા બોમ્બ ફોડી આવું ને આની અંદર ઘૂસી જવું ને આ કરી નાખવું. This is not your. પણ અત્યારે આ ચેલેન્જીસ થઈ રહી છે. એટલે હું એક પછી વાતો કર્યા કરીશ, ચાલ્યા કરશે. તમે મને પ્રશ્નો પૂછો, ગઈ વખતે પ્રશ્નો નતા પૂછ્યા, 2-3 પૂછ્યા અને નહીં પૂછો તો બીજી 2-5 મિનિટ સાંભળવું પડે. ઘણા ધમકી આપતા હોય લેક્ચર લેવાની, ઘણા લોકો ચોપડી લખવાની ધમકી આપતા હોય છે, કોઈ ચોપડી લખી, ઘણા લેક્ચર લેવાની ધમકી આપતા હોય છે, એવું હોય. એટલે કઈ પણ પ્રશ્ન, કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો, પ્લીઝ આસ્ક. એટલે
પ્રશ્નો ના હોય એવું છોકરાને ગમે એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય, બધા હશે એવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, હે ને? બધા હશે કે સાહેબ તમે પછી બધાને ઇમ્પ્રેસ કરી શક્યા હતા કે નહીં, એવો પૂછી શકાય. અથવા તો આપણે આવી રીતના જીવીએ તો પછી આપણું શોષણ ના થઈ જાય, પછી આપણે શું કરવાનું? બીજાને મદદ કરતા આવે ને, 1000 પ્રશ્નો થવા જોઈએ તમે, હે ને? મને કહો. सारू, वो मारो पॉइंट जो है मेरे, आप पूछेंगी तो मुझे वो तो डिफिकल्ट पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा सर। मैं आपको ऐसे एक सोच मेरे मन में जाग रही थी कि कल भी जैसे आप मुझे समय दिया 2 घंटे का और आज भी आप यहाँ पे समय दे रहे हैं। आप एक सक्सेसफुल ऐसा डॉक्टर कहेंगे हैं। तो ये लोग बोलेंगे कि साहब के पास टाइम ही टाइम है, कुछ प्रैक्टिस नहीं चल रही है, कोई प्रेशर नहीं आता। एक्चुअली और उसका नाम जो है पूरे मेरे ख्याल से सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात में नहीं, पूरे भारत में फेमस है आप, और अपॉइंटमेंट्स भी आपके बहुत ज़्यादा। तो ऐसी क्या सोच है जिसके कारण आपको लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम आप करते हैं? क्या कौन सी वो खजाना है आपके भीतर? वो उन्होंने दो दुख की रग गुजरे में कही ने દર્દ દુઃખ દર્દ થતું હોય, વાંદરો છે ને એને પકડવા માટે તમને ખબર છે કે પાણી શોધવા માટે આદિવાસી શું કરતા હોય, પાણીનો સોર્સ બહુ દૂર હોય, હાથી આમ સૂલ ઊંચી કરે ને તો ધીમી હવા આવતી હોય ને 5 કિલોમીટર દૂરથી એને સૂંઘી જાય અને એ દિશામાં આખું એનું સોળ લઈ જાય. આપણી પાસે એવી શક્તિઓ નથી ને, હે ને? એટલે આદિવાસીઓ હાથી નતો, પણ વાંદરું જે છે, વાંદરાને તરસ બરાબર લાગે એના માટે એને એવું જ પકડાવે અને પછી એને છોડી મૂકે. એટલે તરસ લાગે એટલે એને પાણી દિશામાં જે જાય એ દિશામાં પાછળ જાય. પણ વાંદરાની વાત મને યાદ આવી એ વખતે કે એને પકડવા માટે શું કરે, પકડવો પડે ને તો વૃક્ષની બખોલમાં મગફળી નાખી, પણ એ બખોલનું કાણું એટલું જ રાખે કે જેથી એનો હાથ અંદર જાય અને મગફળી પકડે પછી આ સાઈઝ આવડી શકે, કાણામાંથી કાઢવા માટે આમ કરે, બરાબર? અંદર ગયા પછી આમ પકડે મગફળી, પછી નીકળે. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? એને ખબર ના પડે વાંદરાને મગફળી છોડી દઈ. આપણા બધાની ખબર, આપણા બધાની સંસારની અંદર આ ખબર, અને પછી પેલો ચોટી લઈને આવે ને પૈડા પર બે ધનાધન તો પેલો છોડે નહીં. આપણે સંસારની અંદર જે ઓબ્જેક્ટ પકડીએ છીએ ને એ ઓબ્જેક્ટ આપણે ઓબ્જેક્ટ નથી પકડે, ઓબ્જેક્ટ આપણને પકડે છે. એમના પ્રશ્નનો જવાબ આપું છું કે એવું શું થયું કે મને આ બધું, મારું નામ નહીં તો અત્યારે હું ત્યાં જઈને પ્રેક્ટિસમાં બેઠો તો 2-4 એપેન્ડિક્સ આવે તો હું વધારે સમયની મોટી ગાડી લઈ શકું વધારે, એની જગ્યાએ મારી અંદર એક દુઃખ ભયંકર દર્દ કે મેં જોયું કે આવું કઈ રીતના છે કે અમુક માણસો વંચિત છે, અમુક માણસનું સોલ્યુશન થઈ ગયું છે. સોલ્યુશન બધા પોતપોતાની શોધે છે. પછી મને થયું કે ભારત દેશની અંદર દર્શન એવું છે અને અત્યારે આખી દુનિયા અહીંયા જોશે કે એવું કયું દર્શન છે કે જેના લીધે હું ખરેખર સુખી થઉં. કારણ સુખી થવા જઉં છું ત્યારે દુઃખી થઉં. મગફળી પકડું અને પછી સિચ્યુએશન, મારે પછી એ પછી બાઈક ચંપાઈ જ જાય અને પેટ્રોલના પૈસા લાવો અને પંચર પડી જાય, આવું કેમ? નંબર 1. નંબર 2, આઈ ગોટ અ ફ્રેન્ડ. એમણે કોઈ મોટા ડોક્ટરો, મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ નહીં બોલાયા, જે સંતો જોડે મારી હોય. આ બધું જે હું બોલું છું ને એ બહાર મેં પુસ્તકો ડિસ્પ્લેમાં મૂકેલા છે. એક પીઝા ખાવામાં તમે 300 રૂપિયા ખર્ચી કાઢો છો કે નહીં? આ પુસ્તકો મેં બહાર મૂકેલા છે, તમે ખરીદજો. એ લખેલા એ મારા ગુરુજી, આપણે ગુરુજી, કાલે ગુરુ પૂર્ણિમા હે ને, કાલે લેક્ચર હતો વધારે સારું થાય, હે ને? યુ મસ્ટ રિમેમ્બર, જેની પાસે જે છે તમારો ગુરુ છે, એનું નામ છે વિદિત આત્માનંદ સરસ્વતી. હી વોઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરિંગ અમેરિકા. આવું સાંભળ્યા પછી એને થયું કે ચાલો હું શું કરું છું, હું જખ મારું છું. અમેરિકાની અંદર આજથી 50 વર્ષ પહેલા તો he came to સાંદીપની આશ્રમ મુંબઈ, પવઈ, ચિન્મયાન મિશન. ત્યાં he learned all this. એના કારણે મારામાં આવ્યું છે. હવે એનો ઉપયોગ હું શું કરું ખબર છે? મારું આમ જરા સાહેબ તું કેવું સરસ બોલે છે સાહેબ, એનો ઉપયોગ કરી ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં, હે ને? એટલે એ જે મેડમ પ્રશ્ન છે કે તમને એવું શું થયું? મેં તો એક સંન્યાસી, એક સાધુ, એક સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર છોડીને અહીંયા જતો રહે છે, અહીંયા આવતી, તો હું શું કરી રહ્યો છું લાઈફમાં? હું કમસે કમ આટલું કરી શકું કે મારી પ્રેક્ટિસ બંધ કરી મારે છોડીને હું મારા પછીના જે પેઢી છે એનું હું આ વસ્તુ બસ, બરાબર? એટલે એ જે પીડા છે અંદરની પીડા, એ પીડામાંથી બહાર નીકળવા માટે, બીકોઝ યુ હેવ ટુ ડુ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ.
તમે પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો એટલે યુ હેવ ટુ સફર, બરાબર છે ને? તમે આ બરાબર તમારા મગજમાં ઉતારી દેજો. આઈ એમ અ ડોક્ટર, બરાબર? જેમ તમે એન્જિનિયર છો. એક એન્જિનિયર ભૂલ કરે અને પુલ તૂટી જાય તો પુલ પર 100 માણસ મરી જાય. ડોક્ટર ભૂલ કરે તો એક જ માણસ મરી જાય. તો ઓપરેશન કરીને બહાર આવે તો ડોક્ટરને પગે લાગે છે. એન્જિનિયર બ્રિજ બાંધે પછી પગે લાગે છે કોઈ? નથી લાગતા ને, કારણ કે દેર ઇઝ અ ગ્લેમર. એટલા માટે મને ડોક્ટર દેર ઇઝ અ ગ્લેમર. પેલાનો 100 માણસ બચાવે. હું એકવાર ફ્લાઇટની અંદર કોકપિટમાં બેઠેલો. પ્લીઝ હું આની પછી તમને નોવર એન્ડ ડુઅર નો ડિફરન્સ મને યાદ કરાવજો. ભૂલી ગયો. નોવર એન્ડ ડુઅર ડિફરન્સ આટલું પછી આપણે પૂરું કરીએ. પ્લીઝ એક બે પ્રશ્નો શોધી રાખજો નહીં તો આપણે પૂરું કરીએ. કોકપિટ ની અંદર એ વખતે આવું એક્સ્ટ્રીમિઝમ આ બધું નહોતું. આતંકવાદ ને બધું બહુ નહોતું. બહુ વર્ષ પહેલા વાત કરું. મારો ઉપવાસ હતો એની વખતે અંદર ખાવાનું તપતા હતા. એટલે મારે ખાવાનું નહોતું. એટલે મારું કાર્ડ આપીને મેં કહ્યું પાયલટને આપો મારા અંદર આવું જોવા માટે આવું છે. અને એ હેપન ટુ બી સચ કે પાયલટમાં એનો જે ચીફ હોય ને, ટ્રેનર હોય ને, એ વખતે બેઠો. એટલે એની પાસે પાવર હતા. એનો ડોક્ટર અંદર મૂકો. એટલે બે પાયલટની વચ્ચે પાછળ એક સીટ હોય છે. આમ પડી જાય. એની પર મને બેસાડી દીધો. અને મને જોક કહેવાની આદત. એટલે મેં શરૂ કર્યું. અને એને મને બતાવ્યું. મેં તો પ્લેન કેવી રીતે વળે એટલે વાડીને પણ બતાવ્યું. એ વખતનો ટાઈમ હતો. એટલે અત્યારે તો જબરદસ્ત રીતે ચાલે છે. અને એને મને નીચે બતાવી કે એમ્બ્યુલન્સ જો સાહેબ તમારે એમ્બ્યુલન્સ મુંબઈ એરપોર્ટ પર. એને મેં કહ્યું કે સાહેબ અમે ભૂલ કરીએ તો એક જણ ઉઠી ગયા. હે ને? તમે ભૂલ કરો તો આવો જોક છે. એટલે દર્દીને અંદર ગયા ને, જેવા ડોક્ટર અંદર ગયા ઓપરેશન થિયેટરમાં, એને કહ્યું રસિકલાલ કોઈ ચિંતા ના કરતા, ઓપરેશનમાં પતી જશે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે દર્દીએ કહ્યું કે થેન્ક યુ સાહેબ, પણ મારું નામ રસિકલાલ નથી. ડોક્ટર કે મારું નામ રસિકલાલ. મેં કહ્યું કે તમે આ ભૂલ કરો તો પાછળ 200 માણસ બેઠેલા છે. એટલે પાયલટ વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. નોર્મલી ધેટ વેરી, મને કે ધેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. આમાં તો સાહેબ હું બેઠેલો. તમારામાં ભૂલ કરો તો બીજો જતો રહે, મારામાં તો હું જતો રહું. That is the point. That is the whole point. So you have, તમે જ્યાં દુનિયામાં જે કંઈ કામ કરો, બોમ્બ બાંધીને ફૂટતો તમે તો જતા જ રહેવાના ને. પછી ગયા પછી કોણ કહેવા આવવાનું છે કે શું મળ્યું તું ઉપર? કોઈ કહેવા આવવાનું છે? નથી આવવાનું. તો આપણા શાસ્ત્રોમાં શું કહે છે? આ લોકમાં પ્રે અને પ્રે. આ લોકની અંદર તમારે સુખી થવાનું. યુ કાન્ટ પ્લાન ફોર ધ નેક્સ્ટ બર્થ. ત્યાં જઈને કોઈ પાછો આવે છે? કે રંભા અને અપ્સરા અને આંતરિક બધું કોઈ આવે છે? નથી આવતું. હવે નાવ છેલ્લું જે તમને કહું છું, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હું જ્યારે ડોક્ટર તરીકે એક મારી સામે એક પેશન્ટ આવીને બેસે છે, એન્જિનિયર તરીકે તમારી પાસે એવી જ ચેલેન્જ આવશે, તમારે એક દુનિયા માટે કરવાનું. બરાબર છે કે નહીં? હંમેશા એવું જ કરવા. એન્જિનિયર નહીં, કોઈ પણ માણસ, દરેક માણસને આવડે. એક શિક્ષકને એની સામે આ કામ હોય. ધેન યુ આર ડુઈંગ યોર જોબ. એ છોકરો સામે મારા જેવો કોઈ હોય, 18 વર્ષનો, 20 વર્ષ, 12મા ધોરણમાં ભણતો હોય, પરીક્ષા છેલ્લી ફાઇનલ એક્ઝામને 8-10 દિવસો બાકી છે, એને એપેન્ડિક્સ દર્દ ઉપડ્યું છે. ગયા ઓડિયન્સમાં મેં કહેલું. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ ધીસ ઇઝ ફાઇનલ મેસેજ. અને આ દિલની અંદર ઉતારી દેજો. મારી પાસે ઓપ્શન છે કે એપેન્ડિક્સ ચોપડીમાં લખેલું છે કે 8-10% ફાટી જાય, સિરિયસ થઈ મરી જાય. જો ડ્રાઇમ્સ ના ઇન્ટરવ્યુ. એટલે એનો અર્થ શું કે બાકીના કેસીસની અંદર યુ કેન ગીવ એન્ટીબાયોટિક એન્ડ હોપ કે આ બેસી જશે હમણાં. તમને ખબર નથી, યુ આર નોટ ગોડ, કદાચ એમાં બી સિરિયસ થાય, પણ યુ કેન ટ્રાય. એ તમારો છોકરો હોય કે જેને 12મા ધોરણની એક્ઝામ છે, જે બ્રિલિયન્ટ છે, અને એને તમારું વર્ષ ના બગડે, કારણ વર્ષ બગડે પછી તો ડિપ્રેશન. હું ગયેલો ડિપ્રેશન, એટલે મને ખબર છે. 12મા ધોરણમાં તો મારે મેં નવી મર્સિડીઝ ગાડી લીધી, અથવા નવી હોસ્પિટલ. મારે દર 6મી તારીખે હપ્તો આવે છે. અને આ રસિકલાલ એના છોકરાને બ્રિલિયન્ટ છોકરા એને લઈને 8મી તારીખ, 5મી તારીખે આવ્યા. સાહેબ આને પેટમાં દર્દ ઉપડે, તમે જુઓ. તમને ખબર પડે કે આ એપેન્ડિક્સ છે અને રાઈટ થિંગ ચોપડીમાં લખેલું છે કે આનું ઓપરેશન કરવું છે. એટલે યુ આર ક્લીન. બરાબર છે ને? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેલ્સ યુ that you can operate, you have to operate. બરાબર કે નહીં? હું ઓપરેટ કરું તો એની એક્ઝામ બગડે. બરાબર છે કે નહીં? એને બીજા વર્ષે આપે અથવા તો વચ્ચે આપે. બરાબર છે કે નહીં? તો આઈ એમ ક્લીન. તો હું ખોટી જવાબ આપીશ. તો મને એ પણ ખબર છે કે મારું માઇન્ડ એવું કહે છે કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ હું જોઉં અને મારી પ્રેક્ટિસમાંથી હું જોઉં તો ઘણાને હું એન્ટીબાયોટિક ઇન્જેક્શન આપી દઉં, હોસ્પિટલમાં રાખું, તું અહીંયા વાંચ. બરાબર? જો આ બેસી જાય, તારો નંબર 80%માં લાગી જાય પછી તું એક્ઝામ આપી. બરાબર? આવું થયેલું છે. બીજા જણાનું થયેલું. તો ના હું મારો છોકરો હોય તો હું શું કરું?
એને એક્ઝામ અપાઈ દે, બરાબર, એન્ટિબાયોટિક આપી. પણ પેલો રસિકલાલનો છોકરો આવ્યો છે અહીંયા, અને મારે હપ્તો ભરાવાનો, નવી મર્સિડીઝ ગાડી લીધેલી છે, એટલે મારે હપ્તો ભરવાનો ટાઈમ પરમ દિવસે છે. એક એપેન્ડિક્સ એટલે 50,000 રૂપિયા, હું તો વધારે લઉં છું, બરાબર છે નહીં? એટલે હવે શું થશે, મારે આઈ હેવ ટુ ડિસાઇડ, બરાબર છે ને? નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સ, આઈ હેવ ટુ કોલ ઇન્ટેલિજન્સ ટુ ટેક ધિસ. નાઉ આઈ હેવ અ નોલેજ ઇનસાઇડ, ઇનબિલ્ટ નોલેજ. જેમ વાંદરાના બચ્ચાને ગુરુત્વાકર્ષણનું ઇનબિલ્ટ નોલેજ હોય, બરાબર છે ને? એ સ્કૂલમાં જાય છે, દાદીમા પાસે શીખે છે કે આ ગુરુત્વાકર્ષણ હોય કે નહીં, એવું એવી રીતે ઇનબિલ્ટ નોલેજ હોય. હવે આઈ હેવ ટુ મેક યુઝ ઓફ, આઈ કાન્ટ મેક યુઝ ઓફ ઇટ, કારણ કે મારી ફેક્ટરી છે, મારા છોકરાને ફોરેન જવું છે, મારે નવું ઘર વસાવવું છે, બરાબર છે ને? અને શું કહેવાય? રાગ અને દ્વેષ. શું કહેવાય આને? રાગ અને દ્વેષ. પેલું શું છે? ધર્મ છે. મારી અંદર જે મને ફોર્સ છે એ શું છે? ધર્મ છે. અને પેલું શું છે? કામ. રાગ અને દ્વેષ ટોટલ થઈને શું થાય? હવે મને એ ડિસિઝન લેવા પ્રેરે છે, હું કહું કે યાર ફાટી જશે તો કદાચ 5%માં ફાટી જાય હો. એટલે પેલો કે ઘેર ગયું, સાહેબ મારો છોકરો ડોક્ટર બને કે એન્જિનિયર બને, મારો છોકરો રહેવો જોઈએ, અને એટલા માટે હું શું કરું? ઓપરેશન કરી નાખું. હિયર એઝ અ નોઅર, ડોક્ટર C.S. પુરોહિત, he knows one thing, but what he does, બરાબર, ઓપરેશન કરે, is what different thing. ધ્યાનમાં આવ્યું કે નહીં? કેમ સિરિયસ થઈ ગયા છો? ધ્યાનમાં આવી કે નથી આવતું આટલું? કે એઝ અ નોઅર, કે હું મારો છોકરો હોત તો હું શું કરું, બરાબર, ના કરું. અને અત્યારે મારે પૈસાની જરૂર છે, હું એસજી લાવ્યો છું નવું, એના પૈસા મારે આપવાના છે, એટલે એને અંદરમાં હું મારા માઇન્ડને કંટ્રોલ ના કરું, દેટ મીન્સ હું તેને તાબે થયો, હું રાગ અને દ્વેષને કામને તાબે થયો, હું ધર્મને તાબે ના થયો. એટલે હું શું થયો? હું હારી ગયો અંદર, હું હારી ગયો. એટલા માટે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય બોલતા હોય, આ જય શું બોલતા? ધર્મ કી જય હોય બોલે છે ને, એટલા માટે, બરાબર. એટલે નોઅર એન્ડ ડુઅર બોથ આર ઇન વન પર્સન. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? હે ને? અને therefore there is a split. હું જ મારી જાતને જયારે એકલો બેઠો ત્યારે થાય કે પેલા મારા જેવો કોઈ અવતરે તો હશે મારે તો. હવે આવું કરવાનું હોય, પરંતુ હું બહાર એવો મોં રાખી બેઠો કે જાણે કે મારા જેવો તો કોઈ સ્પીકર જ નથી, મારા જેવો કોઈ ધર્મ જાણનારો નથી, મારા જેવો કોઈ. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? This is called split personality. The result of this is, તમે જયારે શંકુ વોટર પાર્કમાં જાઓ ને ત્યારે તમે જુઓ કે બધા સ્પીકર આવ્યા હતા, પુરુષ સાહેબ ધંધો પહેરીને કે શંકુ વોટર પાર્કમાં ઉપર ચડી ગયા છે અને પીછીયારીઓ કરે છે, પાણીમાં ધુમાકા મારે છે. સાહેબ આ સાહેબ આવું ત્યાં તો બહુ ડિસ્ટર્બ લાગતા હોય, અહીંયા હસમુખ અહીંયા અહીંથી ભૂસ્કો માર, અહીંથી આમ લપસણી થાય, શું કરતા હોય સાહેબ? કારણ કે આ સ્પ્લિટ પર્સનાલિટીને કારણે અંદર જે પેન ફીલ થતું હોય, પોતાની જાતે જે નીચો ગણતો એના કારણે દુઃખ થતું હોય ને, એનાથી બહાર આવવાનું. એવરી pursuit of your કામ, pleasure is a technique. Understand? આ નોલેજ નું શું કહેવાય? ભગવદ્ ગીતા અને શાસ્ત્રો કહેવાય. આ તમારા બાપ દાદાની મૂડી છે. આને છોડીને તમે કહો હું અહીંયા જતો રહું ને ભૂસ્કાબારમાં જતો રહું ને પેલું કરું ને લોકોને બોમ્બથી ઉડાઈ મારું ને બધું, નહીં, ઇટ ઇઝ નોટ વર્ક ઇન યોર પર્સનલ લાઈફ, સામાજિક લાઈફ, રાષ્ટ્રીય લાઈફ નહીં. ખ્યાલ આવે? એટલે આ સ્પ્લિટ પર્સનાલિટીના કારણે તમે પછી આવા ધુબાકા મારવા જાઓ છો, કારણ કે અંદર બરાબરનો ટાઈટ થયો હોય. અને પછી એને જેટલું હવે શંકુ વોટરપાર્કમાં જાય એટલે તે 500 રૂપિયા આપવાના હોય, એટલે એ કમાવા માટે પાછું બીજો અધર્મ. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? બીજું, હે ને? એટલે એ અધર્મ કરે એના માટે બીજું અંતિમ. ધીસ ઇઝ ચક્ર. ચક્રનું શું કહેવાય છે? સંસારમાં છૂટવું એ તમારો ધ્યેય, ગોળ છે. એનો અર્થ એમ નહીં કે એથી કાલે ઘેર ના જતા રહે પાછા. અને સાહેબ મને કહે છે કે આ બધા ક્યાં ગયા બધા? બધા હિમાલયમાં જતા રહ્યા બધા. અહીંયા રહી રહીને કરવાનું છે. બરાબર? અને એટલા માટે પેલાને જવા ના દીધો. પેલો કે મારે તો હવે લડવું જ નથી, મારે તો અહીં નજીકમાં જ ઋષિકેશ છે, ત્યાંથી નામ પેલો કે અહીં ઉભો થઈને લડ. કારણ કે આ પેલો સામે વાળો જીતશે ને તો તારા રાજ્યના બધા મા બહેનો બધા ભાઈ બહેનો બધાનું એ કરી. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? ધેટ ઇઝ યોર ડ્યુટી. બરાબર ને? ધેટ ઇઝ એ કે ના પણ મારા ગુરુજી મરી જશે ને સામે મારા હગા મરી જશે, એ કે ધેટ ઇઝ માય યોર ડ્યુટી હિયર ઇઝ ટુ ડુ. એટલે અહીંયા રહે કુરુક્ષેત્રની અંદર રહીએ ધર્મ ક્ષેત્ર બનાવવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ મેસેજ ટુડે. તમે ગઈ વખતે બી પ્રશ્નો હતા પૂછે, આ વખતે બી નથી પૂછે. બે નંબરો, હા તું તારું નામ લઈને મોટેથી પૂછ. બે નંબરો અહીંયાથી આપું છું, પ્લીઝ અહીંયા કઈ પ્રોજેક્ટ કરો. તમે બધા આ લેક્ચરમાં મારે શું સુધારો કરવો પડે એવો છે એનું ફીડબેક અથવા તો શું હોવું જોઈતું હતું બીજું એક એ, અને આવું તમને ગમે કે નહીં, આવું સાંભળવું ને આવું તમને પોતાને બોલવું, તમારા આજુબાજુ આવું તો 12 પુસ્તકો પડેલી છે.
એક પીઝાના પૈસા કરતા ઓછા પૈસામાં મળતી હોય. એ ખરીદી લેજો. ઘરમાં પુસ્તકો રાખવાની. ઘરમાં પુસ્તકો રાખવા એટલે આમાં વાંચી લઈશું ને પેલા સ્ક્રીનમાં વાંચી લઈશું ને આવું નહીં કરો. બરાબર છે કે નહીં? અને જેને એવું લાગે કે મારે આઈ વોન્ટ ટુ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધીસ વર્લ્ડ, તો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્ય મારા મિત્રો અહીંયા બધા છે. આમાં કંઈ આવ્યું? આમાં દેશ વિશે લડવાનું એવું બધું આવ્યું કંઈ આમાં? ના આવ્યું ને કશું આવ્યું. ધીસ ઇઝ વોટ કન્ટિન્યુ. તો તમે એના નંબર હમણાં પ્રોજેક્ટ કરશે એ નંબર ઉપર તમે મિસ કોલ મારો. બરાબર છે ને? અને પ્રશ્ન પૂછજો તમે કહો કે મારે હું આવો કેવી રીતે બનવું કે મારી જિંદગીમાં હું મારી જાતને સક્સેસ થવું. બરાબર છે ને? મોટું નામ બોલીને છે. ભાઈ હવે કે તમારી પાસે સાહેબ આપણી પાસે બીજી 5 મિનિટ છે. He is asked કે did you find eternal happiness? Now tell me one thing. એક રાઈટ ઉદાહરણ મારી પાસે આવવું જોઈએ અત્યારે કે એ વિષય મેં છોડી દીધો અડધો. બાઇક ઉપરથી બાઇક જેવું આવ્યું મારી પાસે એટલે મને આનંદ આવી ગયો. બરાબર છે? આવી ગયો કે નહીં? આનંદ આવી ગયો હે ને? થોડીક વાર લાઈટ ચાલુ રાખજો. તમે છેલ્લે આ કરજો, આ નંબર ઉપર લખીને કરજો. આનો જવાબ છે કે તમને ઇટર્નલ હેપીનેસ મળી કે નહીં? ઇટર્નલ હેપીનેસ લેવા નથી જવાની. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ધેર. નાઉ લેટ મી એક્સપ્લેન ઇન 5 મિનિટ્સ એન્ડ 3-4 મિનિટ્સ. તો બાઇક જ્યારે મારા હાથમાં આવ્યું ઉદયપુરની અંદર ત્યારે આઈ વોઝ વેરી હેપી. right? That was the source of my happiness is object or situation or a person or money. Clear? બરાબર છે કે નહીં? Now that became the pain. When an પંચર પડ્યું ત્યારે the same object became pain. That means my location. ગૂગલમાં લોકેશન કરીએ ને તમે હેપીનેસનું લોકેશન કરજો પછી ક્યાં મળે છે ખબર નહીં. It will show your heart maybe. I don't know. But location of happiness so was bike. બરાબર છે નહીં? પણ that એમાં હું ખોટો પડ્યો. I was wrong કારણ કે now it is the location of my pain. બરાબર છે નહીં? જ્યારે બગડ્યું ને જ્યારે એ બધું થયું ત્યારે there I have to ask her. So where is the source of eternal happiness? એનું કહેવાય. બરાબર છે કે નહીં? Now if what happens is હું એની પહેલા જબરદસ્ત રીબાતો inferiority complex. superiority complex also is a part of inferiority complex. Please understand it. એ પછી આપણે બીજા કોઈ લેક્ચર વાત કરીએ. એનાથી રીબાતો હતો અને મારા મગજની અંદર જ્યારે આવું કંઈક બહુ નાનો છું, હું બહુ નીચલા વર્ણનો છું, હું બહુ આવો છું એટલે મારે એમાંથી બહાર આવવું છે એટલે મારા મનમાં ઈચ્છાઓ થાય, જબરદસ્ત ઈચ્છાઓ કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે, ડોક્ટર બનવું છે, પૈસા મેળવવા છે, અદાણી થવું છે, અંબાણી થવું છે, મર્સિડીઝ જોઈએ છે, બંગલો જોઈએ. આવી ઈચ્છાઓ સ્ટ્રોંગ ધેટ ઈચ્છાઓ તમારો કબજો રહી છે. ઇન્ટરનલ હેપીનેસની વાત કરીએ છીએ આપણે. વોટ હેપન્સ ઇઝ વેન એ ઈચ્છાઓ એટલી બધી પાવરફુલ થાય કે યુ હેવ ટુ ગેટ ધ પાવર ઓર એફર્ટ ટુ ગેટ ધેટ ઓબ્જેક્ટ. અને તમારી જિંદગીમાં એ ઓબ્જેક્ટ મળે એવી શક્યતા બહુ ઓછી હોય છે, ના મળી શક્યતા વધારે. ઓકે બરાબર? ધેટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ સ્ટ્રેસ. બીજો સબ્જેક્ટ. હવે તમને આ મળી ગયો ઓબ્જેક્ટ. મોમેન્ટ યુ ગેટ ધ ઓબ્જેક્ટ યુ વિલ ફીલ વેરી હેપી. હે ને? વોટ હેપન્સ જો if that object is not the source of happiness, આપણે જોઈ લીધું કે it becomes the object of pain also, source of pain also. So what happened? Then I became happy because મારું જે માઇન્ડ છે ને એ માઇન્ડ કામ જે છે કામ એની ઈચ્છાઓ એની પ્લસમાં હોય છે બરાબર. બીજું વિચારી જ ના શકતો. બાઇક 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 બાઇક. The moment I get that object, the first phenomena is what? The mind is released from the hold of raga and dvesh. Plus of calm. ધ્યાનમાં આવી ગયું? This happens subconsciously, this happens instantly. And then whatever you are, તમે જેવા છો એવા તરફ બહાર આવે. That is what? That is the natural happiness. That is happiness inside you. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં આટલી વસ્તુ? બહુ અઘરી વાત છે તમારા આ ઉંમર માટે મને ખબર નથી પણ આ ઉંમરે ગુરુકુળમાંથી ભણીને બહાર નીકળી આ બધું ભણીને બહાર નીકળી ગયો એટલે પછી સંસાર માંડ. Now what happens is when મારી ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે મારું માઇન્ડ એકદમ ફ્રી થાય. એ ફ્રી માઇન્ડ ઇઝ નેચરલી. ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? હે ને? અને એટલા માટે જ્યારે એક જોક કહીએ ને ત્યારે તમારા બધા પ્રોબ્લેમ એમને એમ હોય તો તમે એકદમ હસો. બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય તમારા. હે ને? કારણ કે અંદર હોય. એટલે ઇટર્નલ હેપીનેસ ઇઝ યુ આર આનંદ. તમે સચ્ચિદ આનંદ સાંભળ્યું છે કે નહીં? તત્વમસી એવું સાંભળ્યું છે કે નહીં? તમે શોધી કાઢો. આ ટીચિંગ છે એકચ્યુઅલી આ બધા પગથિયા. અને આવું જ્યારે કરશો આવું માઇન્ડ તમારું થશે ત્યારે ઓલરેડી તમારા જે માઇન્ડ ઉપર જે કબજો વારંવાર પછી એક વખતે બાઇક આવી ગયું અભિષેક ને
શું નામ તારું? વૃષાંક. એક વખતે બાઇક મળી ગયું, પછી then you discover કે no, this fails in my expectation, giving me happiness. Then you catch hold of some other object. Then third object. Then fourth object. And the struggle. બરાબર છે કે નહીં? એટલે now you have to ask yourself question. Maybe the source is myself. Source is me. આવું કોણ કહે છે? ભગવદ ગીતા. તમારા શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે the source is inside. You are the source. પણ જ્યારે તમે તમારી જાતને આ બધામાંથી રિલીઝ કરી નાખો છો, then the whole thing comes. The whole life is now what? To show what is inside you. ખ્યાલ આવે છે ને? અને લાઈફ એવી રીતના જીવવાય. હજુ હું બીજો 1 કલાક તમને આ ટેકનિક બતાડું કે એ કેવી રીતે થાય. અરીસાને છે, અરીસાની અંદર સામે દર્પણ બરાબર દેખાતું ના હોય તો અરીસાને હથોડી લઈને ફોડવાનું ના હોય. એને શું કરવાનું? લૂછવાનું હોય. લૂછો એટલે સામે કેસ પુરુષ સાહેબ ઊભા છે એ અંદર પ્રગટ થવાના છે? નથી થવાના ને? એટલે your mind should be such that radiates this happiness very nature. And to have this mind, you have to go towards. એવી જિંદગી જીવવાની કે જે જ્યારે ચોઈસ કરવાની આવે ત્યારે કૃષ્ણની ચોઈસ, નારાયણ સાંઈની ચોઈસ, એવું માઇન્ડ તમારું હોવું જોઈએ. ધ્યાનમાં આવે છે ને? So all of you will live your life according to dharma. ધર્મ એટલે હિન્દુ ધર્મ, મુસલમાન ધર્મ, આ ખરું બરાબર છે ને? ધર્મ is this. અને if you live this life, વૃષાંક, વૃષાંક છે ને, eternal happiness will be yours because it is your nature. પણ બહુ ભારે સવાલ પૂછી લીધો એટલે મારે એનો જવાબ એને આપી દીધો. હું મારી રીતના આપીશ. વિશ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. બરાબર? આપણે ફરીવાર મોટેથી તાલી પાડીએ 3-4 વખત. આવી રીતના નહીં આવે, એકદમ જોશથી. સ્પીડ 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 સ્પીડ. હું બધાને નમસ્કાર કરું છું. પહેલા તો મારી જે અંદર પીડા છે, મેડમે સવાલ પૂછ્યો એમાં મારી પીડા, બીકોઝ હું અંદરથી પીડા છું આ રીતે કે હું કેવી રીતના આ નોલેજને શેર કરું, કેવી રીતના બધા આ રીતના જીવે કે બહાર જે છે એ જૂઠું હોય છે, આપણે જે આપણું મોઢું પેડીને ફરતા હોય જૂઠું હોય છે, એમાંથી આપણે બધા બહાર આવી જઈએ. એક અને આ જ્ઞાન જે દેશની અંદર પડે છે, જે રાષ્ટ્ર છે, જે હજારો વર્ષ જૂનું રાષ્ટ્ર, એ મેં આ સબ્જેક્ટ છોડી દીધો પછી મેં વચ્ચેથી કે ખોદીએ ત્યારે શું નીકળે છે, અને એ બધું આખો સબ્જેક્ટ છોડી દીધો કે ક્યારેક લઈશું આપણે પછી, ક્યારેક એટલે ખબર નહીં આપણે નેક્સ્ટ જન્મમાં. પરંતુ એ રાષ્ટ્ર છે, એ શાસ્ત્રો જેને આપણે સનાતન કહીએ, જેને આપણે ભારત કહીએ, બરાબર, એની જય બોલાવીશું આપણે? બહુ ધીમેથી બોલાવીશું? જોરથી એટલે કે બધા જમીન આવે કે નહીં? મને ખબર પડવી જોઈએ કે મેં શું અંદર ઉતાર્યું છે, બરાબર કે નહીં? બરાબર જોશથી. કેમ? આપણે કોઈ ધર્માંધતા અને પેલો દેશ ને આ દેશ નહીં, આ નોલેજ છે. ધીસ ઇઝ રાષ્ટ્ર, ધીસ ઇઝ ભારત, ધીસ ઇઝ સનાતન. That does not exclude anybody. બરાબર છે કે નહીં? હે ને? ભારત માતા કી. તમને સંભળાયું સાહેબ? મને તો ના સંભળાયું. કેટલા જણા છે? આ 10-12 જણા બેઠા એવું લાગે છે. એટલે મારું આટલી જ પરીક્ષા થઈ બસ? જે એટલે બરાબર ઉપરથી તિરાડ પડવી જોઈએ, બરાબર જોશથી, હે ને? અને 2 હાથ ઊંચા કરીને ભારત માતા કી. હજી મને મજા નથી આવતી. આ યુવાનો હોય એવું લાગતું આવે. બરાબર, ભારત માતા કી વંદે વંદે વંદે. તમે ચેનલો ઉપર જે વંદે માતરમ ભારતમાં છે એ નથી બોલ્યા, મેં જે સમજ્યા છે ને, that is you. Thank you very much સાહેબ. પુરાણી સાહેબ વિશે હું જેટલું કહું એટલું ઓછું છે. જે દિવસે મળ્યો એ દિવસ મને એમ લાગ્યું કે he is my elder brother એવું લાગે, or is my. આવું બધું બહુ ઓછા જોડે થતું હોય છે. મારે કેવી રીતે આવવાનું છે એ મને ખબર નથી. મેડમ છે આખું અમદાવાદ ચીરીને અહીંયા આવ્યા છે, સુનિલભાઈ ક્યાંથી આવેલા છે, it all happen. અને તમે બધાએ એવું પુણ્ય કર્યું છે, હે ને, કે જ્યારે આવું સેશન તમારા માટે બધાએ ચોપડીઓ ખરીદવાની છે, બધાએ આની ઉપર તમારે મેસેજ કરવા, તમને કોઈ આવીને લઈ નહીં જાય, તમારો કોઈ ટાઈમ નથી. આવી રીતના તમારી પર્સનાલિટી કરવા માટે તમારે આનો કોઈ સંપર્ક કરવો, બરાબર? ઓલ ધ બેસ્ટ.
રિપોર્ટ આપો. એટલે એ સાહેબ પોતાની પ્રેક્ટિસ, પોતે ડૉક્ટર, એ આવા એક જણના ઘરે ગયા હતા. કારણ કે નાની નાની વસ્તુ કામ કરવાથી મોટું કામ થવાનું, મોટે કામ નથી થવાનું, એ બધા આપણે કરવા. તો એ માણસે કીધું, કારણ કે એ અલગ અલગ જાતિના હતા, જ્ઞાતિના હતા, અને એમને એમ કે ના આપણે મેઇન જોડે રહેવાનું નહીં, દેશને ભાગલા પાડવા, દેશને તોડવા. હિન્દુ મુસલમાન વાત નથી, આપણે હિન્દુ ધર્મની અંદર. તો એ ડૉક્ટરે મને વર્ણન કર્યું કે આવું કામ કરવા જાઓ તો તમારે દુઃખ પણ સહન કરવું પડે. તો પેલું દુઃખ સહન કરો ને, બાઇક કંપાઈ જાય અને પછી છોકરા હવામાં હશે, એ દુઃખ હોય છે, એના કરતાં આ દુઃખ થાય. બરાબર છે કે નહીં? એટલે એમણે કીધું કે સાહેબ તમે શેના માટે આવ્યા છે? એના આપણે ભારત રાષ્ટ્રની વાત કરવા, આપણા સંસ્કૃતિની વાત કરવા આવ્યા છે. કે તમે તો આવતા જ નહીં કહે છે, કે હું મારા સગાવાને બોલાવીને તમને નિભાઈ શકું એમ છે. અને છતાં પણ એમણે એમની જોડે છેવટે મિત્રતા સ્થાપી. એટલે આવું સારું કામ કરવા જાઓ ને ત્યારે આવું પણ ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એમનું નામ છે ડૉક્ટર સંજય જોશી, સંજયભાઈ વસાવા. સાબરમતીની અંદર પોતે પ્રેક્ટિસ કરે છે, અને મને એમની જોતા સાથે જ મને આ ધ્યાન. એટલે આવા બધા લોકોનું સાંભળીને મને આ મેડમનો પ્રશ્ન છે ને, કે તમે આ બધા ઘણા એમ કે સાહેબની પ્રેક્ટિસ ચાલતી હોય એટલે બધું પડતા જાય, તો મને પીડા થાય. એટલા માટે આવા વ્યક્તિઓ, આવા અસંખ્ય લોકો કામ કરે, જેના લીધે આપણે સારી રીતે જીવીએ. બરાબર. સારી પરિવારે. Thank you so much, sir, for such wonderful and fruitful session. Now, I would like to invite Dr. I.N. Trivedi, sir, HOD of Power Electronics Department, to say few words. Good afternoon to all of you. Namaskar. I want to thank for the system and God Mighty that for staying with his team, and we were highly benefited by the speech. બહુ સરળ ભાષામાં કહીએ તો છેલ્લે ગંભીરતા થોડી વધી ગઈ હતી. સાહેબ ડુંગરીજ મહારાજનો આપણે ઉલ્લેખ કર્યો, કદાચ નવા બાળકોને ખ્યાલ હોય કે ના હોય. ડુંગરીજ મહારાજ એક વાત હંમેશા કહેતા કે આપણા સંતાનો છે એને આપણે ઉદ્બોધન અમે સાથે વાળી છીએ. તો એક સિસ્ટમ છે કે પુત્ર કહી શકાય, દીકરો કહી શકાય, અને એક નવો શબ્દ છે. પુત્ર કોને કહી શકાય? કે જે કુનામના નર્કમાંથી પિતૃઓની મુક્તિ કરાવી શકે, એ આપણે પુત્ર કહીએ. દીકરો એટલે શ્રવણની જેમ સેવા કરે, મા બાપને સાંભળે અને અપેક્ષિત જીવન ગાળે, એને આપણે દીકરો કહીએ. અને ઘરે કોઈ માગવા આવે અને બાપાને પૂછવા જાય કે 2 રોટલી હું આપું કે ન આપું, એને ગગો કહેવાય. આવા 3 પ્રકારના સંતાનો હોય છે. ડુંગરેજ મહારાજ પોતે બહુ પવિત્ર, બહુ અતિશય આધ્યાત્મિક અને એવા વ્યક્તિ હતા કે જેના જીવન વિશે તો મેં સાંભળ્યું છે, એની પાસેથી ભાગવત કથા પણ મેં સાંભળેલી છે. તો ડૉક્ટર સુરેશ સાહેબ, ડૉક્ટર જેસી સાહેબ, આનંદ મહાનુભાવ, આપણા આચાર્ય શ્રી શિરાણી સાહેબ, આ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફેકલ્ટી, વેધર ડિપાર્ટમેન્ટ અને ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામમાં ઉત્સાહથી ભાગ લેતા બાળકો, આ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભગવાનના આભારી થઈએ. અને અમારા પક્ષે સાહેબ આપને એટલું કહી શકીએ કે આપ સનાતન સંસ્કૃતિના એવા જાણકાર છે કે દરિયાને સાહેબ એક બિંદુમાં સમાવી ના શકાય. એટલે આખું ફર્સ્ટ યર જ્યાં સુધી તમે ભણો, નેક્સ્ટ કમિંગ 3 years, ટોટલ 4 વર્ષ, એ દરમિયાન સાહેબ આપની સાથે અમે જોડાયેલા રહીશું. અમે બધા બાળકો એવું ઈચ્છીએ છીએ, અમે ફેકલ્ટી બધી એવી ઈચ્છીએ છીએ કે અમે પુત્ર બનીને રહીએ અને પુત્રી બનીને રહીએ. તો આપના આશીર્વાદ અમારી સાથે રહે, આપ જોડાયેલા રહો. અને ભારત છે એ આ જ રીતે વિશ્વગુરુ બની શકશે. અધરવાઇઝ there is no way of the world which is available. તેના કંઈ સંસ્કૃતિ જે ધ્યેય આપે છે એ વસુદેવ કુટુંબકમ અને દરેક જીવનું કલ્યાણ થાય. આ સંસ્કૃતિ. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much, sir, for such thoughtful and inspiring lecture and speech. Now we would stand on our places for national anthem.
जिनका